धीं तनधीं तननाननानना तनधीमो. I welcome everyone to the inaugural session of Aakhar, which also marks the first literary event organized by Prabha Khaitan Foundation in Dibrugarh. I, C.A. Trishna Deora, Ehsas Woman of Dibrugarh, deem it my esteemed pleasure to have you all here. To this resplendent gathering, which is a confluence of minds and words. It is indeed a gratifying moment for the avid readers and literature enthusiasts in Dibrugarh as the foundation extends its presence to Assam's farmed tea city set on the fertile banks of the mighty Brahmaputra and framed in its rich cultural tapestry, vibrant local life and scenic landscapes. Dibrugarh provides a fitting backdrop for the foundation to broaden its literary engagement and connect hearts and minds in a region deeply rooted in tradition and expression. Today's event is organized with the auspicious support of Oil India Limited, who has come on board with Prabha Khaitan Foundation to join us in our endeavors of nurturing art, culture, and literature in the northern east of India. We are pleased to present this evening in association with hospitality partner Signet Inn and with the unwavering support of the Ehsas Women of Dibrugarh. I now request Mr. Tirtha Roy Chaudhary, CGO Signet Group, to say a few words as they have joined hands with us. Welcome. Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you for coming. I truly feel great, and I'm thankful to Trisha ma'am and Preeti ma'am, and of course Anandita ma'am, to give us an opportunity to work so closely with Prabha Khaitan Foundation. And on behalf of the whole Signet family, and especially from Signet Dibrugarh, I welcome Padma Shri awardee Mr. Tongchi to Dibrugarh. I'm thankful to all of you for coming, and the best thing is to see is that everybody came on time, which is very unique in India, and it looks like it's actually a literature festival. So it's great. Thank you so much. I hope you have a wonderful conversation with sir, and thank you. Thank you, sir. Now, let me take a brief moment to share a few words about the Prabha Khaitan Foundation. Prabha Khaitan Foundation is a Kolkata-based non-profit organization deeply committed to promoting literature, education, the performing arts, culture, gender equality, and women's empowerment. Through a vibrant array of initiatives ranging from author interactions, book launches, and literary festivals to panel discussions, boutique cultural events, and captivating performances in music, dance, and theatre, the Foundation continues to celebrate and support creative expressions. Each carefully curated event offers a meaningful platform for authors and artists to engage with discerning audiences, facilitating dialogue, inspiration, and cultural connection. The Aakhar initiative of Prabha Khaitan Foundation is dedicated to celebrating authors' writing in regional languages and to fostering the growth and recognition of regional literature. Now, it's my utmost pleasure to introduce our author for the evening, Mr. Yeshi Dorji Thongchi. Yeshi sir is celebrated multilingual writer and translator, writing primarily in Assamese and also in English and Hindi. A former civil servant, he is currently engaged in literary and social initiatives. His extensive body of work includes 9 novels, 4 short story collections, a folk tale collection, a biography, and an autobiography. 2 travelogues, a drama, several one-act plays, and numerous translations between Assamese, English, and Hindi. He has also edited several journals and books and written widely for newspapers and periodicals.
Mr. Thongchi has been honored with over 30 prestigious national and state awards. Most notably is the Padma Shri conferred by the Government of India and the Sahitya Academy Award in Assamese for his acclaimed novel Monath Mukhar Hriday. He has other noticeable recognitions to his name. He was conferred the degree of Doctor of Literature, honoris causa, by Dibrugarh University in 2021 and Royal Global University Guwahati in 2025. Joining him today as the conversationalist is Professor Satyakam Borthakur. Satyakam Borthakur sir is a poet, essayist, editor and professor. He is currently Professor of Assamese in Dibrugarh University. He has already published 4 books of poetry and several books of essays. He has also edited more than 11 books. He was also a member of the Assamese Advisory Council of the Sahitya Academy. We are truly honored today to have the both of you, sir, with us today to share your thoughts and insights. Without taking much of your time, I give the floor to you. The floor is all yours. Thank you. Good evening. First of all, I am feeling honored to be here. And I'm grateful to Prabha Kaitan Foundation for giving me this opportunity to moderate this conversation with respected Yese Dorje Thongchi, who is a legendary figure of contemporary Indian writing in Assamese and who has explored the most virgin areas of the tribal life of Northeast India, and he is walking like a bridge between 2 states, Assam and Arunachal Pradesh. So we have a special soft corner to Thongchi for his contribution towards Assamese literature as well as Assamese society. Of course, this is Akhar, and this is a discussion on regional language writers. So our next conversation will be in Assamese. Thongchi sarok ami paisu aru before going to question and answer session, good evening to every one of you who have come here together to be present in this session. Actually, I am very much grateful to, first of all, Dr. K. Srinivasa Rao, who was Secretary of Sahitya Academy. He rang me up, recently and requested me to be present in this session. In fact, before that, I never knew about this Prabha Kaitan Foundation. It was my first time that I came to know about the existence of this society. So I could not say no to him because he was a great friend of mine, and we had been together in many places in India and abroad also. And during the course of my membership of the Sahitya Academy and in many literary festivals, we were together, traveled together around the world. So I could not say no to him. And only lately I came to know about the activities of the Prabha Kaitan Foundation, especially from the Facebook page of Mr. K. Srinivasa Rao. Very recently, he had posted about the activities of the Prabha Kaitan Foundation, and especially of one event where the
writers from the Israel were invited to have a dialogue with the writers of India. That means that the Prabha Khaitan Foundation is doing a marvelous job in the field of literary activities in the India. And since I write in Assamese, Assamese is my second mother tongue. My mother tongue is Sedukpen, which you might not have heard. First time, many of you might be hearing the word Sedukpen, a small tribe of around 5,000 people. And there are certain circumstances why I had to write in Assamese. And that will come during the discussion of our discussion. I once again, before starting this session, I once again thank all of you that you have come to listen to me, and let us have a fruitful discussion. You can put any type of question after this session, this question answer is over. Chongsi Dangoriar তেখেতৰ বৰঙনিৰ বিষয়ে জানে আৰু আমি নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰথম কথা হ'ল তাচি পুংচু থাংচি ডাঙৰীয়া আৰু ৰিনচিন সোজম ক্ৰিমি থাংচি ডাঙৰীয়াৰ সন্তান ইয়েছে দৰ্জে থংচি ডাঙৰীয়াই অৰুণাচলৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত জন্ম হৈ কেনেকৈ এগৰাকী অসমীয়া লেখক হোৱাৰ সপোনটো দেখিলে, কিয় দেখিলে, আৰু তেখেতে অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰতি কিয় তেখেতৰ মনত অনুৰাগৰ জন্ম হ'ল, এই বিষয়ে প্ৰথমতে আমি জানিব বিচাৰিম। মই যদি এইটো কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উভতি যাব লাগিব আমাৰ শৈশৱৰ কাললৈ, সেই সময়ৰ নেফাৰ দিনলৈ। অৰুণাচলৰ নহয়, তেতিয়া অৰুণাচলৰ নাম গন্ধেই নাছিলে। সেই আমাৰ ৰাজ্যখন এদিন গৈ অৰুণাচল নাম হ'ব, সেইটো কথাও তেতিয়া কোনেও ভবাও নাছিল। ঠিক তেনেকুৱা এটা সময়ত জানে নেফা যদিও ভাৰতৰ অংগ হিচাপে ৰিকগনাইজ হৈছে 1914 চিমলা চুক্তি অনুসৰি মেঘমোহন যেতিয়া লেণ্ড হৈ গ'ল, তেতিয়া অৰুণাচলৰ যিটো অঞ্চল আজি সেইটো ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল। তাৰ আগত এইখন এনেকুৱা এটা অঞ্চল আছিল য'ত কোনো শাসকৰ শাসন নাছিলে, কোনো দেশৰ ভিতৰুৱা নাছিল, তেনেকুৱা এখন ঠাই আছিল। গতিকে 1949লৈকে এই ঠাইডোখৰ অন্ধকাৰতে ডুবি থাকিল। তাত কোনো শাসন প্ৰৱৰ্তনো হোৱা নাছিল, ব্ৰিটিছেও শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিব পৰা নাছিল, সোমাব পৰা নাছিল। যেতিয়া 1947ত যেতিয়া ই ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, যদিও ব্ৰিটিছৰ ৰেকৰ্ডত ই ভাৰতৰে অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, ব্ৰিটিছ ইম্পায়াৰ আণ্ডাৰত, কিন্তু ব্ৰিটিছ ইম্পায়াৰে কেতিয়াও শাসন চলোৱা নাছিল অৰুণাচলত নেফা। তাৰপিছত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, নেফা ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, প্ৰশাসন তাত আৰম্ভণি কৰা হ'ল। যদিও নেফা তেতিয়া নেফাৰ মানুহবিলাকৰ তেতিয়া মানে অসম আৰু নেফাৰ মানুহবিলাকৰ মাজত খুব ভাল সম্বন্ধ আছিল অতীজৰে পৰা। বোধ কৰোঁ ব্ৰিটিছ বোধ কৰোঁ বুৰঞ্জীত পোৱা সময়ৰ আগৰ পৰাই সেই সম্বন্ধটো আছিল। কাৰণ অসমক বাদ দি, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীৰ বাদ দি নেফাৰ মানুহে নিজৰ এক্সিষ্টেঞ্চৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে। আমাৰ মাজত আমাৰ চিনাকি পৰিচয় নাছিল।
যিটো মোৰ কিতাপ মনৰ মুখে হৃদয়ত দেখা পাব আমি আমি পৰস্পৰক চিনিও পোৱা নাছিল ক'ত টঙৰ মনপা মানুহ ক'ত তিৰাপৰ নক্তে বংশ দূৰত্ব ইমান বেছি আছিল তাতে পাহাৰ আমি নিজৰ ওচৰৰ মানে জনজাতিৰ বাহিৰে বাকী জনজাতিক চিনি পোৱাই নাছিল সকলোকে গোটাই এটা ৰাজ্য বনোৱা হ'ল ৰাজ্য বনোৱাৰ পাছত আমি কি ভাষা জানিছিলোঁ নিজৰ ভাষাৰ বাহিৰে যদি ভাষা জানিছিলোঁ অসমীয়া ভাষাহে জানিছিলোঁ নেফা তেতিয়াৰ মানুহবিলাকে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বহুতে অসমীয়া ক'ব পাৰিছিলে আৰু আমাৰ নিজৰ মাজত যেতিয়া এটা জনজাতিৰ দুসৰা বেলেগ জনজাতিৰ লোক পায় তেতিয়া অসমীয়া ভাষাতে কথা পাতিছিল গতিকে যেতিয়া নেফাত স্কুলবিলাক আৰম্ভ কৰা হ'ল স্কুল খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে পলিচি এডপ্ট কৰিলে নেফাত যদি শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাব লাগে অসমীয়া ভাষাৰ যোগেদিহে সেই শিক্ষাটো আহিব ইংৰাজী কি বস্তু আমি বুজিয়ে নাপাওঁ আমাৰ মানুহে বুজিয়ে পোৱা নাছিল হিন্দীৰ কথা বাদেই দিয়ক হিন্দী বলয় বহুত দূৰ আছিলে গতিকে অসমীয়াতে আমি হৈছোঁ নেফাৰ প্ৰথম পুৰুষ যিসকলে স্কুলৰ শিক্ষা দেখিছে আমাৰ মা দেউতা আমাৰ ককা আইতা আজো ককা আজো আইতা তেওঁলোক সকলো অশিক্ষিত আছিলে আমিয়ে প্ৰথম পুৰুষ যিয়ে স্কুলত গৈছিলোঁ আৰু আমিয়ে প্ৰথম অ আ ক খ শিকিছিলোঁ সেই অ আ ক খ আমি অসমীয়াতে শিকিছিলোঁ গতিকে স্বাভাৱিকতে নেফাৰ পৰা তেতিয়া নেফাৰ যিবিলাক নতুন শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে বেদৈ ল'ৰাবিলাক ছোৱালীৰ শিক্ষা নাছিলেই তেওঁলোকে শিক্ষকসকলৰ আমাৰ অসমীয়া শিক্ষকসকলৰ দ্বাৰা উদ্যোগনিত দুই এটা কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে দুই এটা সাধু কথা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সেইবিলাক সকলো অসমীয়াতে আৰম্ভণি হৈছে ঠিক তেনেদৰে মোৰো সাহিত্যিক জীৱন অসমীয়া ভাষাতে আৰম্ভণি হ'ল আৰু এবাৰ প্ৰতিষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত অন্য ভাষাত লিখাৰ প্ৰশ্নই নুঠে আপুনি প্ৰথমতে নাটক লিখিছিলে তাৰ পাছত আপুনি গল্প উপন্যাসলৈ আহিলে যদিও আপুনি মাজতে দাপোন বুলি এটা গল্প লিখিছিল এইটো অত্যন্ত মনোগ্ৰাহী এটা গল্প সেই যে দাপোনখন গাঁওখনত মানে আপোনালোক কোনোবাই পঢ়িছে যদি মই পঢ়িব পাৰে মানে গাঁৱত কোনো আৰ্চি নাই কাৰো ঘৰত দাপোন নাই শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ আহিছে আৰু শিক্ষকজনৰ ঘৰত এখন আৰ্চি আছে আৰু সেই আৰ্চিখন দাপোনখন চাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ ভিৰ হয় যে শিক্ষক ছাৰে ঘৰত আচৰিত বস্তু লৈ আহিছে দাপোন এখন লৈ আহিছে আৰু নিজৰ চেহেৰাটো অবিকল দেখোঁ তেনেদৰে চাওঁতে এগৰাকী মোৰ বোধেৰে সেইটোৱে গল্প আছিল ছাৰ প্ৰথম এগৰাকী মহিলাই নিজকে বিৰাট ধুনীয়া বুলি ভাবে কিন্তু বয়স হ'ল আৰু তেওঁ কোনোদিন নিজৰ চেহেৰাত দেখা নাই আৰু তেওঁ আহি যেতিয়া নিজৰ দাপোনখনত চেহেৰাটো চালে আচৰিত ধৰণেৰে মানুহগৰাকীয়ে কেইদিনমান পিছত আত্মহত্যা কৰিছে কাৰণ তেওঁ বয়স হ'ল নিজৰ বেয়া চেহেৰাটো দেখি মানুহগৰাকী হতাশগ্ৰস্ত হ'ল সেই যিটো টুইষ্ট কাহিনীৰ প্ৰথম গল্পটোতে ছাৰে দিছিল আৰু কাহিনীটো এনেকুৱা সুন্দৰ এটা কাহিনী লিখিছিল তাৰ মাজত নাটক লিখিছিল ছাৰে গতিকে প্ৰথম আচলতে নাটকেই লিখিছিল আপুনি আৰু নাটকৰ পৰা গল্পলৈ আপুনি কিয় আহিল আৰু কেনেকৈ আহিল নীৰ হেৰুৱা পক্ষীৰ পৰা দাপোন বা অন্যান্য গল্পবোৰলৈ আপুনি কেনেকৈ আহিল বা উপন্যাসলৈ কেনেকৈ আহিল নাটক মই প্ৰয়োজনত লিখিব লগা হৈছিলে কাৰণ সেই সময়ত মই কৈছোঁ অৰুণাচলত নেফাত কোনো ধৰণৰ শিক্ষা নাছিল নাটক কি বস্তু একো বুজি নাপাইছিল আমাৰ বিশেষকৈ বমদিলাখন এনেকুৱা এটা ঠাই য'ত আগতে ওচৰে পাজৰে কোনো গাঁও নাছিল বহুত ডাঙৰ পাহাৰ আছিলে বৰফেৰে থকা পাহাৰ আছিলে সেইটোকে কাটি জিলাৰ সদৰ
ঠাইৰ কাৰণে এইটো ঠাই ওলোৱা হ'ল, জিলা সদৰ স্থাপন কৰিলে, তাতে স্কুল স্থাপন কৰিলে। আমিও গোটেই জিলাৰ মানুহ, অকল আজিকালি যিটো জিলা, আজিকালি যদি হিচাপ কৰিবলৈ যায় এইটো 4-5টা জিলা হৈ গ'ল। এই 5টা জিলাৰ মানুহ খোৱাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে ইটানগৰ কাষলৈকে তাৰ মানুহবিলাক সকলো বমদিলা স্কুলতে পঢ়িবলৈ আহিছিলে। মাত্ৰ এখন জিলাত এটা স্কুল আছিল আৰু অৰুণাচলত তেতিয়া নেফাত 5টা মাত্ৰ হাই স্কুল আছিল। তো যেতিয়াই বমদিলাত কোনোবাই VIP আহে তেতিয়াই মানে আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই VIP সকলক নাচ গান কৰি এণ্টাৰটেইন কৰিব লাগে, কাৰণ কোনো ওচৰে পাজৰে গাঁও নথকাৰ কাৰণে কোনো মানুহ এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈও নাহে। তো তাৰপিছত বিভিন্ন অকেজনত এইটো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈ থাকে আৰু তেতিয়া অসমীয়া যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল, বঙালী যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল, তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নাটক কৰিছিল। আমি সৰুতে তাতে আমি আমাৰ ছাৰসকলৰ দ্বাৰা আৰু বেলেগ কৰ্মচাৰীসকলৰ দ্বাৰা এইটো মঞ্চস্থ কৰা বহুত ভাল ভাল নাটক দেখিছিলোঁ। শকুনিৰ প্ৰতিশোধ, এইটো জেৰেং, এইটো শোণিত কোঁৱৰ, তেনেকুৱা কৰি নাটকবিলাক দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু ছাৰসকলে পাছত ক'বলৈ ধৰিলে যে আমি যিবিলাক নাটক আছিল চব বাহিৰৰ পৰা মানে বাহিৰৰ পৰা অহা নাটক, তাত অৰুণাচলৰ কোনো মানে জীৱন ফুটি উঠোৱা নাছিল, অৰুণাচললৈ কোনো নাটক লিখা হোৱা নাছিল, গতিকে তেনেকুৱা নাটক মঞ্চস্থ হোৱা নাছিল। গতিকে মোক প্ৰায় আদেশ দিয়াৰ সুৰত ক'লে যে তুমি নাটক লিখিব লাগিব। গতিকে মই নাটক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, প্ৰয়োজনত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, একাংকিকা নাটবিলাক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। যেতিয়া মই আপুনি নাটক, গল্প, উপন্যাস এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনটো লিখি আপুনি এনেকৈ ভাল? এতিয়া শুনক, আপুনি যেতিয়া কৈছে এইটো গল্পলৈকেও মানে উত্তৰণ হ'ল, তাৰ কাৰণ এইটো আছিল মই যেতিয়া কটন কলেজত গ'লোঁ দেখিলোঁ মোৰ নাটকবিলাক পুৰণি ধৰণৰ নাটক। মোৰ নাটক মানে তেতিয়া মোৰ নাটক কৰিবলৈ কোনো কাক নকওঁ মোৰ নাটক কৰিবি বুলি, তাততো কোনেও নাজানে মই যে নাটক লিখিছিলোঁ সেইটো কথাও কোনো নাজানে। আৰু তাত ইমান ভাল ভাল নাট্যকাৰ আছে গুৱাহাটীত, তেতিয়া তেওঁলোকৰ নাটক বেছিভাগ এক্সপেৰিমেণ্টেল নাটক। মোৰ নাটক হৈছে বহুত পুৰণা টাইপৰ নাটক। মই দেখিলোঁ নাটক লিখিলেতো লাভ নাই। মই বহুত নিৰাশ হৈ গ'লোঁ গুৱাহাটীত গৈ। মই নাটকহে লিখিছিলোঁ আগতে, 2-এটা কবিতা লিখিছিলোঁ। কবিতা দেখিলোঁ মোৰ কবিতাবিলাক ছন্দবদ্ধ কবিতা, কামত নচলে তেতিয়া মানে আধুনিক কবিতা আহি গৈছে। এইটো নৱকান্ত বৰুৱাৰ কবিতা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ, এইটো হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যহঁতৰ কবিতা আহি গৈছে। মোৰ কবিতাও নচলে, মই কবিতাও লিখিবলৈ বাদ দিলোঁ, নাটক লিখিবলৈ বাদ দিলোঁ, বহুত নিৰাশ হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত এবাৰ কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ, তো ঘৰত থাকিলে কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ। মই এবাৰ কিতাপ পঢ়ি থাকোঁতে মোৰ বাইদেৱে ডাঙৰ বাইদেৱে সুধিলে, তুমি যে ইমান পঢ়ি থাকে তাতনো কি বস্তু পায়, তুমি মানে ইমান মন ধ্যান দি পঢ়ি থাকে? তো মই কওঁ বহুত ৰস পাওঁ। কিনো ৰস মোকো কোৱাচোন। মই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে বাইদেৱে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ত্ৰৈলোক্য ভট্টাচাৰ্য দেৱৰ মানে লক্ষ্মীনাথ শৰ্মাৰ মানে মৰমৰ মাধুৰী, তাৰ গল্প কেইটামান পঢ়ি আছিলোঁ মই। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ, বাইদেৱে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া মোৰ মনত এটা মানে কিবা আহিল, প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল, ময়ো গল্প লিখিম আৰু কন্দুৱাম মানুহক। সেইদিনা মই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিলোঁ, কন্দুৱাম মানুহক। কন্দুৱাবৰ কাৰণে মই দাপোনখন লিখিলোঁ। সঁচাকৈ দাপোন পঢ়ি বহুতে কান্দে, মই ছেটিছফাইড। তেখেতৰ আত্মজীৱনী হাঁহি আৰু চকুলোৰ শৈশৱ আপোনালোকে যদি কোনোবাই পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে বুজিব কিমান এক সংগ্ৰামৰ জীৱন। মই অকণমান অনুজ্ঞা ছাৰ আপোনাৰ হাঁহি আৰু চকুলোৰ শৈশৱৰ পৰা আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে। তেখেতে শৈশৱত
যেতিয়া স্কুললৈ গৈছিল স্কুললৈ যাওঁতে সেই সময়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে কাপোৰ নিপিন্ধে স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তেখেতৰ মানে পিন্ধি যাব পৰাকৈ এযোৰ কাপোৰ আছিল যথেষ্ট গৰম আৰু এযোৰ আছিল সেইযোৰ পিন্ধি যাব নোৱাৰি গতিকে সেইটোৱে আছিল শৈশৱ আৰু সেই শৈশৱৰ সেই অৱস্থাৰ পৰা তেনেদৰে স্কুললৈ গৈছিল দেউতাক সৰুতে ঢুকাইছিল আৰু সেই তেনেকুৱা সংগ্ৰামৰ মাজেদি তেখেতে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়িছিল গতিকে মই আপোনাক আচলতে আমি বহুত সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতোঁ ছাৰ যে আপোনাৰ অমুকখন উপন্যাসৰ কথা কওকচোন অমুকটো গল্পৰ মই সেই ধৰণৰ কথা পতাতকৈ আপুনি মানুহজনৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম ছাৰ গতিকে আপোনাৰ জীৱনৰ সেই সময়ৰ আপুনি জীৱনৰ মানে ঠিক ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে আমি যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি কওঁ জীৱনৰ যিটো টাৰ্ণিং পইণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ শৈশৱ আৰু কৈশোৰৰ কি ঘটনা ঘটিছিল এটা বা দুটা আপুনি মনত পেলাব বিচাৰিবনে ছাৰ আমাৰ জীৱনটোৱে আছিলে ঘটনাপূৰ্ণ ইভেণ্টফুল বহুত কাৰণ জীৱনৰ প্ৰত্যেক খোজে আমি সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে জীৱনৰ পদে পদে নানা ৰকমৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আৰ্থিক সমস্যাটো আছিলেই তদুপৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ তো আপুনি কোৱা মতেৰে স্কুলত মই যেতিয়া যাওঁ মই নাঙঠ হৈয়ে গৈছিলোঁ আচলতে স্কুলত যাম বুলিও যোৱা নাছিলোঁ মই মানে ফলৰ গছ এটা আছিলে সেই ফলটো ছিঙিবৰ কাৰণে মোৰ লগত ল'ৰা এজন আমি দুজন গৈছিলোঁ দেউতা ঢুকুৱা 4 দিন হৈছে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত গৈ মানে স্কুলৰ ল'ৰাবিলাকৰ লগতে গৈ তাতে স্কুলত সোমালোঁ তো খগেন গগৈ নামৰ এজন ছাৰ আছিলে তো খগেন গগৈ ছাৰে সুধিলে স্কুলত পঢ়িবি নেকি মোৰ ডাঙৰ ককাইদেউ আছিলে 3য়মান শ্ৰেণীত তেওঁলোকে মৰমতে মোক স্কুলত নাম লগাই দিলে তাৰপিছত ক'লে তুমি আজিতো ডাঙৰ হৈ আহিছে এতিয়া তুমি যোৱা কালি কিতাপ এইটো কাপোৰ পিন্ধি আহিবা তো আপুনি কোৱাৰ দৰে মোৰ লগত কোনো কাপোৰ নাছিলে তেতিয়া মাহঁতে দেউতাহঁতে ক'ৰ পৰা কাপোৰ কেতিয়াবা পিন্ধাইছিল ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু পাছদিনা মায়ে বিচাৰি বিচাৰি অসমীয়া গামোচা এটা পালে তাকে মানে আমি চাপে বুলি কওঁ এইটো পিন্ধি মই স্কুলত গৈছোঁ তেনেকুৱা কৰি স্কুলৰ জীৱনটো আৰম্ভ হ'ল মোৰ তো স্মৰণীয় ঘটনা বহুত আছে এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি ক'বলৈ গ'লে আপুনি কোনোবা এটা ডেষ্টিনেশ্যন পাবলৈ হ'লে বহুত টাৰ্ণিং ল'ব লগা হয় নহয় এনেকুৱা বহুত টাৰ্ণিং মোৰো আছে কোনটো টাৰ্ণিঙো এতিয়া মনত ৰাখিম মনত পৰা তেনেকুৱা ঘটনা ক'বলৈ গ'লেতো যি আপোনাক মানে হয়তো এনেকুৱা এটা সংঘাত আহিছিল যিটোৱে আপোনাক জীৱনটোক আগবঢ়াই নিবলৈ সাহস দিছিল বা এনেকুৱা এটা দ্বন্দ্ব আহিছিল বা এনেকুৱা এটা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা যাৰ পৰা আপুনি আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছিল ক'বলৈ গ'লে সঁচা কথা যদি কওঁ অনুপ্ৰেৰণা মানুহবিলাকে সদায় সোধে কাৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পালে অনুপ্ৰেৰণা মানে সদায় নিজৰ মনৰ পৰা আহে অনুপ্ৰেৰণা কোনো মানুহৰ পৰা আপুনি অনুপ্ৰেৰণা ল'ব নোৱাৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ আনুষংগিক প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে কিন্তু নিজৰ মনত যদি মানে দৃঢ়তা যদি নাথাকে নিজৰ যদি মানে এটা কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে মন নাথাকে মই এইটো কৰিমেই বুলি যদি নাভাবে তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহক মানে অন্যৰ অনুপ্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা ইমান আগলৈ আগবঢ়াই লৈ যাব নোৱাৰে আৰু আমাৰ মই কৈছোঁ অৰুণাচলৰ যিবিলাক প্ৰথম জেনেৰেশ্যনৰ মানুহবিলাক সকলোৱে সংগ্ৰাম কৰিছে অকল ময়েই নহয় কাৰো মা দেউতা ধনী নাছিলে সেই সময়ত আজিকালিতো কৰোৰপতি হৈ গ'ল মানুহবিলাক তেতিয়া সকলো মানুহ দুখীয়াই আছিলে সকলো মানুহে খেতি কৰি খাইছিলে আৰু পাহাৰত খেতিটো নহয়ে ভালদৰে কষ্ট কৰিছিলে আৰু যিসকলৰ মনত দৃঢ়তা আছিলে
তেওঁলোকেহে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিলে। বাকীবিলাক চব মেট্ৰিক পাছ কৰা মানুহ বহুত কম আছিল। ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ছেকেণ্ড ডিভিজন কথাটো ভাবিবই নোৱাৰিছিলে অৰুণাচলৰ মানুহে, কাৰণ জীৱনত কেতিয়াও আগৰ জেনেৰেশ্যনবিলাকে কোনেও শিক্ষা পোৱা নাই। আমি বহুত কথা বুজিয়ে নাপাইছিলোঁ। অৰুণাচল মানুহে কুঁৱা বুলি ক'লে ক'ত বুজি পাব? কুঁৱা কেতিয়াও দেখা নাই। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুতে আনকি মেথমেটিক্সও মুখস্থ কৰিছিলে, একো বুজি নাপাইছিল। কাৰণ অসমীয়া ভাষাত আমি পঢ়িছোঁ, অসমীয়া ভাষা আমাৰ কাৰণে বিদেশী ভাষা নিচিনা, আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষা নহয়। হিন্দী ভাষা আমাৰ মাতৃভাষা নহয়, ইংলিছ মাতৃভাষা আমাৰ মাতৃভাষা নহয়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ সকলো কনচেপ্ট ফটছে ধৰিব পাৰে, সকলো কথা ফটছে বুজিব পাৰে, আমাক হাজাৰবাৰ বুজালেও আমি বুজি পোৱা নাছিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ সংগ্ৰাম কৰি পৰিছিলোঁ আমি সকলোৱে, অকল মোৰ কথা নহয়, চবেই সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছিল। তেনেকুৱা কৰি অৰুণাচলৰ প্ৰথম জেনেৰেশ্যন, আমাৰ লগৰ জেনেৰেশ্যন, যিমান ডাঙৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ডাঙৰ অফিচাৰ হৈছে, ডক্টৰ হৈছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈছে, চবেই সংগ্ৰাম কৰিব লগা হৈছে। আপোনাৰ গোটেই সংগ্ৰামৰ ইতিহাসটো আপোনাৰ দুখন আত্মজীৱনীত সম্পূৰ্ণৰূপে সোমাই আছে। গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম ইয়াত উপস্থিত থকা সেই দুখন আত্মজীৱনী যেন আপোনালোকে পঢ়ে, আৰু পঢ়াৰ লগে লগে বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি হাঁহি আৰু চকুলোৰ শৈশৱ পঢ়ে, বহুতৰ চকু পানী ওলাব। আৰু সপোন আৰু সংগ্ৰামৰ কসুৰ, এই দুখন যদি আপোনালোকে সপোন আৰু সংগ্ৰামৰ কসুৰ আৰু হাঁহি আৰু চকুলোৰ শৈশৱ পঢ়িলে, কি এক সংগ্ৰামৰ মাজেদি তেখেতে আহি অসমীয়া সাহিত্যৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ হৈ আজি লিখি আছে। আপুনি অসম, ভাৰত, অৰুণাচলৰ সামগ্ৰিক ইতিহাসৰ এনেকুৱা কিছুমান তথ্য আপোনাৰ লেখনিত সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে, লেখনিত সন্নিৱিষ্ট কৰি ৰাখিছে, যিখিনিয়ে আমাক এই অঞ্চলটোৰ ইতিহাসটোক ধৰি ৰখাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। যেনেকৈ আপুনি দালাই লামাৰ ভাৰতলৈ সোমাই অহাৰ এই গোটেই কথাখিনি, মোৰ বোধেৰে এই গোটেইখিনি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন। সেই অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান আপুনি ক'ব নেকি? সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ আৰ্জিলে, বা সেই কথাখিনি লিখিবৰ কাৰণে আপুনি দালাই লামাৰ কথা অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লিখিছে, একাধিক স্থানত লিখিছে। গতিকে শকতা মানুহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাধিক স্থানত আপুনি লিখিছে। সেই অভিজ্ঞতা আপুনি, বা দালাই লামাৰ আত্মজীৱনী আপুনি অনুবাদ কৰিছে। গতিকে দালাই লামা ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে সম্পৰ্ক, সেই সোমাই অহা সেই সময়ছোৱাৰ কথা, আমি ৰাজনৈতিক কথা বাৰ্তা নাপাতোঁ, কিন্তু সেই সময়ছোৱাৰ কথা, চীনা আক্ৰমণৰ কথা আপুনি লিখিছে। সেই সময়ছোৱাৰ আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি আমাক? সৰুৰ পৰা আমি এটা যুদ্ধৰ ছাঁৰ মাজত কিছু বছৰ কাল কটাইছিলোঁ। কিছু বছৰ কাল নহয়, বহুত বছৰ কাল কটাইছোঁ। কাৰণ 1952-53 পৰা টিবেটত যিটো আন্দোলন আৰম্ভ হৈ গ'ল, তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ এইটো বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ সকলো ঠাইত কথা নকওঁ, আমাৰ বমদিলা, টাৱাং এইটো ঠাইৰ ফালে বহুত পৰিছিলে। কাৰণ টাৱাং আৰু বমদিলাৰ মানুহবিলাক, মনপা আৰু চেৰটুপেনবিলাক, আমি হৈছোঁ বুদ্ধিষ্ট, আমি বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ। আৰু বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী মানুহৰ ভিতৰতো আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী আমাৰ টিবেটৰ সেই একে ধৰ্মৰ লগত। আপোনাৰ খামতিসকলৰ যিটো বৌদ্ধ ধৰ্ম, সিহঁতে থেৰাবাদী হয়, তেওঁলোক বেলেগ, তেওঁলোক ম্যানমাৰ এইটো কিবা হিনায়ানা তেওঁলোক। আমি হৈছে মহায়ানাৰ ভিতৰতো আমি হৈছোঁ লামাপন্থী। আৰু দলাই লামা হৈছে আমাৰ ধৰ্মগুৰু। যেনেকৈ খ্ৰীষ্টানসকলৰ যেনেকৈ পোপ ধৰ্মগুৰু হয়, ঠিক তেনেদৰে দলাই লামা হৈছে আমাৰ ধৰ্মগুৰু। টিবেট আমাৰ অৰিজিন আমি টিবেটৰ বুলি ভাবোঁ। আৰু টিবেটৰ লগত খুব ক্ল'জ ৰিলেশ্যন আছিল। আমাৰ অসমৰ লগত যেনেদৰে আমাৰ ক্ল'জ ৰিলেশ্যন আছিলে, টিবেটৰ লগতো ক্ল'জ ৰিলেশ্যন আছিল। যেতিয়া টিবেটত যেতিয়া গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈ গ'ল, সেই গণ্ডগোলৰ যিটো প্ৰভাৱ আমাৰ এৰিয়াটো আহি পৰিছিলে। তাৰ পৰা
এইটো তিব্বতীয় শৰণাৰ্থীবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, নানা ৰকমৰ উৰা বাতৰি আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যুদ্ধৰ ছাঁত আমি জীয়াই আছিলোঁ আৰু সঁচাকৈ 1962 চীনা আক্ৰমণ হ'ল, আমি পলাই আহিব লগা হ'ল অসমত। এইবিলাক কথা তাৰপিছত 1959ত যেতিয়া তিব্বতৰ পৰা যেতিয়া হিজ হলিনেছ দলাই লামা যেতিয়া পলাই আহিছিল, আমাৰ সেই অঞ্চলৰ বা যেতিয়াটো তেখেত মানে আহিছিল, মই তেতিয়া বহুত সৰু, মই দেখি পোৱা নাই। মই তেতিয়া বহুত সৰু, 59ত মই কিজানি 7-8 বছৰ আছিলোঁ। আৰু আমাৰ গাঁওখন ভিতৰৰ কাৰণে দলাই লামাৰ যিটো আমাৰ গাঁৱৰ কাষেদিয়ে গৈছে, কিন্তু আমি মানে যাব পৰা নাই। কিন্তু মানুহবিলাকৰ পৰা, ডাঙৰ মানুহবিলাকৰ পৰা যিটো মানে শুনিছোঁ, তেওঁলোকৰ যিটো এক্টিভিটিছ দেখিছোঁ, আৰু তেখেতৰ যিটো মানে দলাই লামাৰ যিটো প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত, মানে যিটো যেনেকৈ তেওঁ পলাই আহিছে, মানুহবিলাকে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তেওঁক চাবলৈ যাবৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত উথুপ লাগিছিল। সেইবিলাকৰ পৰাই মানে মোৰ মানে চেতনাত এটা সোমাই গ'ল, তেখেতৰ প্ৰতি মানে দলাই লামাৰ প্ৰতি মোৰ এটা এইটো ভক্তি যিটো সোমাই গ'ল, এইটো প্ৰভাৱ কিজানি মোৰ লিখনিৰ মাজেদি ভালদৰে পৰিছে। আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, যদি মোৰ উপন্যাসৰ মাজেদি আমাৰ মানুহৰ যেতিয়া কথা ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ মনপা চেতুপেনসকলৰ বিষয়ে মই যেতিয়া লিখিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া দলাই লামাক কথা নিদেখাকৈ বা বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱৰ কথা নিদেখাকৈ, যেনেকৈ শংকৰদেৱৰ কথা নিদেখাকৈ অসমীয়া সমাজৰ কথা অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয়, দলাই লামাৰ কথা নিদেখাকৈ আমাৰো মানে আমাৰ জীৱনৰ অধ্যায় অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয়। গতিকে দলাই লামা আহিবই আহিব। আমাৰ তাৰ ইতিহাস ক'বলৈ গ'লে, আমাৰ শৈশৱৰ সেইবিলাকৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, আৰু এতিয়াও যদি মই মোৰ সমাজৰ বিষয়ে লিখোঁ, দলাই লামাৰ প্ৰভাৱ ইমান বেছি। ঘৰে ঘৰে দলাই লামাৰ ফটো আছে, তেওঁৰ কাৰণে বেলেগ আসন আছুতীয়াকৈ ৰখা হয়, বেদী আছে, পুৱা গধূলি দলাই লামাক পূজা কৰে মানুহবিলাকে। এইবিলাক প্ৰভাৱ পৰিবই। এইটো কথাটো মোৰ যিবিলাক চিত্ৰ মই ফুটাই তুলিম, সেই তাত আহি পৰিবই। আপোনাৰ এখন উপন্যাসত এগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰ আপুনি চিত্ৰিত কৰিছিলে, ডাৰ্গে নৰবুৰ প্ৰেমিকাগৰাকী। দলাই লামাই মূৰত ধৰি আশীৰ্বাদ দিছিল। সেই কাহিনীটো সঁচা আছিল নে আপোনাৰ কাল্পনিক? এইটো আদি নৰজমৰ চৰিত্ৰটো একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কাল্পনিক। ডাৰ্গে নৰবুৰ চৰিত্ৰ একেবাৰে কাল্পনিক। তাৰ মাজে মাজে যি কিছুমান সত্য ঘটনা আহি পৰিছে, যেনেকৈ চীনা যুদ্ধৰ যিবিলাক মানে আৰ্মি অফিচাৰ আছে, তেওঁলোক সঁচি সেই যেনেকৈ এইটো জেনেৰেল নিৰঞ্জন প্ৰসাদ বা ব্ৰিগেডিয়াৰ ডেলফি, তেওঁলোক সঁচি মানুহ আছিল। দলাই লামা সঁচা জীৱন্ত মানুহ আছিল। তেনেকুৱা জীৱন্ত মানুহৰ চৰিত্ৰও আহিছে আৰু কাল্পনিক চৰিত্ৰ আহিছে। তাৰে সমিলমিলত এইটো সেই উপন্যাসখন, শকতা মানুহ উপন্যাসখন গঢ় লৈ উঠিছে। কিন্তু আপোনাৰ মৌনমুঠ মুখৰ হৃদয় সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ তাৰ যিগৰাকী নায়ক, আপোনাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ এক প্ৰকাৰ ৰেপ্লিকা নেকি? নহয়, মনৰ মুখৰ হৃদয় সম্পূৰ্ণৰূপে কাল্পনিক। কাৰণ এইটো তেতিয়া মই কৈছোঁ অলৰেডি, নেফা একেবাৰে পিছপৰা ঠাই আছিলে। কোনো বাট পদূলি কোনো কিবা নাছিলে। সকলো বস্তুৱে নতুনকৈ সাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিল। ঘৰবিলাক সাজিব লগা, হাবি কাটি নতুন নগৰ স্থাপন কৰিব লগা হৈছিল, নতুন প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব লগা হৈছিল, নতুন অফিচ খুলিব লগা হৈছিল, স্কুলবিলাক খুলিব লগা হৈছিল। ৰাস্তা পদূলি নাছিল, গোটেইটো ভৈয়ামৰ পৰা যাব লাগে বস্তুবিলাক। সেইবিলাক মানুহবিলাকে কঢ়িয়াই নিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া মানে এইটো ৰাস্তা বনাব লাগিব, বিনা ৰাস্তাটো কেতিয়াও উন্নতি হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়া আজিৰ দৰে আজি মেচিনৰ কথাটো ভাবিবই নোৱাৰে। তেতিয়া আজিকালি
মানুহে কাম নকৰে, চব মিছনাৰী কাম কৰে, তেতিয়া চব মানুহে কাম কৰিব লগা হৈছিল। এই লেবাৰ পাব ক'ৰ পৰা? তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহবিলাকে এইটো ভলণ্টাৰীলি গৈ বা এইটো গাঁৱৰ মানুহৰ প্ৰত্যেক ঘৰৰ পৰা মানুহ নি এইবিলাক ৰাস্তা খান্দিব লগা হৈছিল। আৰু পাহাৰৰ ৰাস্তা খান্দাটো কম কষ্টৰ কথা নহয়। 1 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা খান্দিবলৈ 1-2 বছৰ লাগিব পাৰে। যিটো বুলডোজাৰে একেবাৰে পেলাই দিব, সেইটো 10জন মানুহে 1 মাহ কাটিব লগাত পৰিব পাৰে। তো এনেকুৱা মানে জনজাতীয় মানুহ, অৰুণাচলৰ জনজাতীয় মানুহবোৰক যে চৰকাৰে বাধ্যতামূলকভাৱে কামত লগাইছিলে, এক প্ৰকাৰে প্ৰত্যেক পৰিয়ালৰ পৰা এজনকৈ মানুহ যাব লাগে, আৰু সেই বা আহ্বান এটা জনাইছিল, এক প্ৰকাৰে মানে মানুহক বাধ্য নকৰিলেও এটা আহ্বান, আৰু সেই আহ্বানৰ যোগেদিয়ে বাধ্য হৈছিল মানুহ। সেইটো আপুনি কি বুলি ভাবে? টেকন'লজিৰ অভাৱ নে কাৰিকৰী কৌশলৰ অভাৱ নে কি বুলি ভাবে? তেতিয়া ক'ত কাৰিকৰী মানে ক্ষমা কৰিব, টেকন'লজি মানে কাৰিকৰী কৌশলৰ অভাৱ নে এই মানুহবোৰৰ কাৰিকৰী মানুহবোৰৰ পাৰ্গতালিৰ ওচৰত চৰকাৰে মানে ভাবিছিল যে মানুহবোৰক কামত লগোৱা ভাল, এই ব্যক্তিসকলকে কামত নলগালে আমি নোৱাৰিম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নেকি? সেইটো আছিলে, কাৰণ চৰকাৰৰো বাধ্যবাধকতা আছিলে। মানুহবিলাকৰ নিজৰ ঠাইৰ মানুহবিলাকৰ যদি সহায় নলয়, তেতিয়াহ'লে সেইখন ঠাইৰ কেনেকৈ উন্নতি হ'ব? আজিকালি আগৰ মানুহবিলাকৰ মানসিকতা বেলেগ ধৰণৰ আছিল, আজিকালিৰ মানুহবিলাকৰ মানসিকতা বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈছিল। আগৰ মানুহবিলাকে নিজৰ গাঁৱৰ যিকোনো কাম নিজে কৰিছিলে, চৰকাৰ নাছিলেই, চৰকাৰৰ ওপৰত ক'ত ডিপেণ্ড কৰিছিলে। প্ৰত্যেক বছৰে মানুহবিলাকে এইটো খেতি শেষ হ'লে গাঁৱৰ বাট পথ, ইটো গাঁৱৰ পৰা সিটো গাঁৱলৈ যাবলৈ যিবিলাক বাট পথ আছে সেইবিলাক মানে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, দলং নিৰ্মাণ কৰিছিলে, সকলো কাম নিজে কৰিছিলে। তো সেইটো যেতিয়া চৰকাৰ আহিলে, তেতিয়া তাৰ পাছত সকলো বস্তু, আজি আপোনাৰ পদূলিৰ সন্মুখত যদি কিবা এটা লেতেৰা হৈছে, সেইটোও চাফা কৰিবলৈ চৰকাৰে কৰিব লাগে। বেলেগ কথাটো বাদেই দিয়া, ইমান বৰ নিৰ্ভৰশীল হৈ গৈছে, চৰকাৰৰ পৰা ইমান নিৰ্ভৰশীল হৈ গৈছে। তো মনৰ মুখৰ হৃদয়ত বা সেই সময়ত যিটো পৰিস্থিতি আছিলে, আমাৰ মানুহবিলাকে এতিয়া মোৰ এইখন উপন্যাস পঢ়াৰ পাছত আমাৰ অৰুণাচলৰ নতুন নতুন চাম যিবিলাক, তেওঁলোকে সেই লাইফটো দেখা নাই, তেওঁলোকেও ক'বলৈ ধৰিছে, আৰে আমাৰো মানুহবিলাকে আমাৰ অৰুণাচলৰ ডেভেলপমেণ্টত ইমান যোগদান দিছিলে, বহুত ভাল কথা আছিল দেখোন। এই হিষ্ট্ৰীটো আপুনি যদি নিলিখিলেহেঁতেন, সেইটো ৰেকৰ্ডেড নহ'লে, তেওঁলোকে নাজানিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে বহুতে এইটো কথা ভাবিবই নোৱাৰে। মই অকণমান আপোনাক শেহতীয়া লেখা মেলাৰ কথালৈ অকণমান আহিম, ঢোলৰ চেৱত লাঞ্চিবা, আপুনি এইখন লিখাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো কি অকণমান কওক। দুইটা খুব বেয়া বস্তু হৈ আছে, এটা হৈছে ধৰ্মান্তকৰণ আৰু এটা হৈছে ইনচাৰ্জেঞ্চিটো এতিয়া অলপ কমিছে, কিন্তু ইনচাৰ্জেঞ্চি আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পুৰণা তিৰাপ জিলা, এতিয়া লংডিং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল, তিৰাপ, তাৰপিছত চাংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল। এইকেইটা ঠাই, এই পুৰণা তিৰাপ জিলাখন বেয়াকৈ এইটো ইনচাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আৰু ইনচাৰ্জেঞ্চিসকলে কি কৰিছিলে, এনেই ধৰ্মান্তকৰণটো কৰিয়ে আছে মানুহবিলাকক, ধৰ্মান্তকৰণ কৰাৰ ফলত কি হৈছে, ধৰ্মান্তকৰণ কৰিয়ে আছে, কিন্তু ইনচাৰ্জেণ্টবিলাকে বন্দুকৰ সন্মুখত মানুহক ধৰ্মান্তকৰণো কৰাইছে। আজি লংডিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তিৰাপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহবিলাক চব খ্ৰীষ্টান হৈ গ'ল। এমুঠিমান মানুহে নিজৰ সনাতন ধৰ্ম পালন কৰা মানুহে ৰৈ গ'ল, বাকী চবটো ধৰ্মান্তকৰণ হৈ গ'ল। কেনেকুৱা কৰিছে, বন্দুক দেখুৱাই, মই নিজে দেখিছোঁ তেনেকুৱা ঘটনা, মই নিজে দেখিছোঁ, কাৰণ মই তিৰাপতো খুনচাতো কাম কৰিছিলোঁ, চাংলঙত 2 বাৰ কাম কৰিছিলোঁ, চাংলঙত মই নিজে উপায়ুক্ত হিচাপে আছিলোঁ। তো মই নিজে দেখিছোঁ, সন্মুখত গোটেই গাঁওখন এক ৰাতিৰ ভিতৰত ধৰ্মান্তকৰণ হৈ গ'ল। যদি নিজৰ ভলেণ্টাৰীতে আহে, এজন দুজন কৰি যাব, গোটেই গাঁওখন কিয় ৰাতিৰ ভিতৰত ধৰ্মান্তকৰণ হ'ল?
মানুহৰ পৰিচয় সংকটটোৱে আপোনাক যিটো আহিব পৰা সম্ভাৱ্য পৰিচয় সংকট সেইটো আপোনাক কৰিছে গতিকে আমাৰ হাততো সময় লাহে লাহে টুটি আহিছে আপুনি এটা সময়ত ৰিচাৰ্চ অফিচাৰ হ'ম বুলি গৈ তাৰ আপোনাক ডিএছপিৰ চাকৰি আছিলে ডিএছপি নকৰাৰ পাছত কিবা প্ৰকাৰে গৈ আপুনি আকৌ প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হ'লগৈ এই জীৱনটো আপুনি যথেষ্ট মানে আপুনি ঠিক অলপ সময়ৰ কাগজে যিটো কথা ক'লে বিভিন্ন কেঁকুৰিৰে আপুনি আগবাঢ়িছে আৰু এই গোটেই কথাবিলাক এই অভিজ্ঞতাবিলাক আপুনি সেউজীয়া কিতাপ মানে পৰ্বতে কন্দৰে পদব্ৰজে তাতো আপুনি কিছুমান কথা লিখিছে আমি এই কথাবিলাক আমি পঢ়ি জানিম কিন্তু শেষত এটা ব্যক্তিগত কথা আপোনাক সুধিম আপুনি যদি অসুবিধা নাপায় বাইদেউ ইয়াত আছে আমাৰ ছাৰৰ বাইদেউ ইয়াত উপস্থিত আছে আপোনাৰ এই গোটেই লেখক জীৱনটোত বা আপোনাৰ সামাজিক জীৱনত বাইদেউৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক গোটেই কথাখিনি আপুনি আত্মজীৱনীত খোলাখুলিকৈ লিখিছে গতিকে বাইদেউৰ বৰঙণি সম্পৰ্কে অকণমান আমাক ক'লে সুবিধা পাম বাইদেউৰ বৰঙণিৰ বিষয়ে মোৰ আত্মজীৱনী লিখা শেষ হোৱা নাই এতিয়া জাষ্ট মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ আৰু কলেজ লিখি আছোঁ কলেজৰ কথা এতিয়া লিখি আছোঁ কলেজৰ কথাত বহুত আহিব তাৰপিছত মানে আমাৰ সাংসাৰিক জীৱনৰ বিষয়ে বহুত কথা আহিব তো এইবিলাক এতিয়া ৰহস্য হিচাপে থৈ দিলে ভাল হ'ব নেকি কাৰণ আপোনালোকে এতিয়া কৈ দিলে পাছত পঢ়ি মজা নাপাব শেষত মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিম দুটা প্ৰশ্ন সুধিম কিন্তু তাৰ শেষ কৰিম প্ৰথম কথা হ'ল আপোনাক ৩২টা সন্মান এতিয়ালৈকে যচা হৈছে তাৰ ভিতৰত দুটা ডিলিট সাহিত্য একাডেমী তাৰ পাছত অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা এনেদৰে বহু মানে কেইটা অতি সন্মানেৰে আপোনাক যথাযোগ্যভাৱে সন্মানিত কৰা হৈছে এই সন্মানসমূহৰ ভিতৰত আপুনি কোনটো বা কোনকেইটা সন্মান লাভ কৰাৰ মুহূৰ্তত আপুনি পুলকিত হৈছে জীৱনত বহুত পুৰস্কাৰ আহিছে কিন্তু নিশ্চিতভাৱে মই কওঁ যেতিয়া প্ৰথমবাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা যেতিয়া এনাউন্স হ'ল তেতিয়া মই অভিভূত হৈছিলোঁ আৰু প্ৰথম খবৰটো মই মোৰ মিছেছক জনাইছিলোঁ কাৰণ জীৱনত কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে সাহিত্য একাডেমীৰ দৰে বঁটা মই পাম আনএক্সপেক্টেড কাৰণ মই তেতিয়ালৈকে সাহিত্যিক হোৱাই নাই সাহিত্য মই যদিও চৰ্চা কৰিছোঁ মাজে মাজে কেতিয়াবা দুই এটা লিখোঁ তাৰপিছত মানে এইটো মনৰ মুখেৰে হৃদয় লিখাৰ পাছততো মই লিখিবলৈ বাদেই দিছিলোঁ আৰু সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱাৰ কিছু দিন আগতে নগেন শইকীয়া ছাৰ ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰে মোক ফোনত ক'লে যে ধুমচি তুমি খুব ভাল খবৰ এটা পাই যাবা তো মই ক'লোঁ কি খবৰ পাম ছাৰ ক'লে তুমি এটা পুৰস্কাৰ পাবা মই ভাবিলোঁ পুৰস্কাৰটো দিয়ে থাকে অসমত মানে ঠাইবিলাকৰ পৰা তেনেকৈ এটা পুৰস্কাৰ পাম বুলি ভাবিলোঁ মই তাৰপিছত এবাৰ মই বহুত দূৰৰ পৰা আহিছিলোঁ এইটো একেবাৰে টুটিঙৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি টুটিং ইনকিয়ং পাছঘাট হৈ আমাৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফেষ্টিভেল বুলি এটা ফেষ্টিভেল আছিলে মই ছেক্ৰেটাৰী টুৰিজিম আছিলোঁ আহি অফিচত মানে চিধা মই ঘৰতো যোৱা নাই অফিচত সোমালোঁ তেতিয়া কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউ তেতিয়া তেওঁ অসমীয়া আহ্বায়ক আছিলে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বাইদেৱে মোক জনালে তো মই তেতিয়া সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ আৰু প্ৰথম খবৰটো মই মিছেছক জনাইছোঁ আৰু চাৰিওফালৰ পৰা এইটো কংগ্ৰেচুলেশ্যন আহি আছিল তেতিয়া এইটো কি কয় বঙালী কলিকতাৰ আমাৰ বঙালী জাৰ্নেলিষ্ট এজন আছিল মোৰ লগত বহি আছিলে তেওঁ মানে টুৰিজিমৰ বিষয়ে লৈ মানে মোৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ব তো তেওঁ ক'লে তেওঁ সুধিলে আপুনি দেখোন কিবা এটা ভাল খবৰ পাই আছে চবে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দি আছে মই ক'লোঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছোঁ তেখেতে
মাগো কার সঙ্গে বসলাম আমি তেওঁৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন সেইটোৱে মানে মোক মানে বহুত মানে আনন্দ দিলে কিন্তু দ্বিতীয় দিনা মই নিৰাশ হ'লোঁ কাৰণ দ্বিতীয় দিনা মই চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ একেলগে আকৌ এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাত গ'লোঁ নদীৰ কাষত তো ছাৰক মই ক'লোঁ এইটো মই সাহিত্য একাডেমি পালোঁ হয় নেকি কিমান টকা দি পালি আৰু নিশ্চয়কৈ যেতিয়া এইটো কিবা পায় পদ্মশ্ৰী পায় এইটোতো অভিভূত হ'বই কাৰণ পদ্মশ্ৰী হৈছে মানে ভাৰতৰ চতুৰ্থ ডাঙৰ মানে কিবা সন্মান গতিকে এই দুটা বঁটাই মানে যিমান আনন্দ দিছে অন্য বঁটাবিলাকে নিশ্চয় তাতকৈ মানে কিবাটো কম হ'বই আমি অতি কম কথা পাতিলোঁ আপোনাৰ লগত বহু কথা পাতিবলৈ মন আছিল বহু কথা ৰাইজৰ মনত এতিয়াও প্ৰশ্ন হৈ সোমাই আছে গতিকে আমি ৰাইজৰ মাজলৈও যাম ইয়াত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলো আপোনাৰ সৈতে অকণমান সময় কথা পাতিব আপোনাৰ লগত অসম অৰুণাচলৰ সম্পৰ্ক ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে কি ভাবে এই জাতীয় কথাবিলাক আমি পাতিব লগা আছিলেই কিন্তু মই ভাবোঁ যে অসম অৰুণাচলৰ সম্পৰ্ক আপোনাৰ এটা মন্তব্যৰ পৰাই আমি অনুপ্ৰাণিত হৈ ভৱিষ্যতে মানে এই সম্পৰ্কক উজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ যে অসমীয়া মোৰ দ্বিতীয় মাতৃভাষা সেইটো যদিও নতুন প্ৰজন্মই কিবা বেলেগ ধৰণে ভাবিছে কিন্তু আমি নতুনকৈ আমি এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব পাৰিম হয়তো নতুনকৈ আমি নতুন ধৰণৰ চিন্তা কৰিব পাৰিম ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্যৰ সংহতিৰ কথা যেতিয়া আহে এই ধৰণৰ কথাবাৰ্তাবোৰৰ পৰাই আমি সেই সংহতিৰ বুনিয়াদটো ৰচনা কৰিব পাৰিম আমি এগৰাকী লেখকৰ লগত কথা পাতিলোঁ এগৰাকী লেখক যিগৰাকী লেখকৰ পশ্চাদপদত আছে এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া যিগৰাকী লেখকৰ পশ্চাদপদত আছে এগৰাকী চেৰডুকপেন গাঁৱৰ এটি সৰু ল'ৰা যিটো ল'ৰাই সৰুতে স্কুললৈ যাবলৈ এযোৰ কাপোৰ পোৱা নাছিল যিটো ল'ৰাই কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছিল যিটো ল'ৰাই এদিন বায়েকৰ সম্পৰ্কীয় ভনীয়েক নে বায়েক আছিল বায়েকে পুৰস্কাৰ পোৱা কিতাপখন ঘৰলৈ ধাৰলৈ আনি পঢ়িবলৈ লওঁতে মাকে সন্দেহ কৰিছিল যে তই চুৰ কৰি আনি পঢ়িছ নেকি বুলি মাকে গালি গালাজ পাৰিছিল আৰু যিটো ল'ৰাই স্কুলৰ পৰা কিতাপ আনি ঘৰত মনে মনে ৰাখিব লগা হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে কিতাপ ভাল পায় আৰু যিটো ল'ৰাই সেই কিতাপখিনি ঘৰৰ পৰা কঢ়িয়াই লৈ আহোঁতে এটা সময়ত যেতিয়া চীনা আক্ৰমণৰ সময়ত পলাই আহিব লগা হৈছিল তেতিয়া নদীৰ সোঁতত তেখেতৰ কিতাপখিনি উটি যোৱাটোৱে তেখেতক মনত প্ৰচণ্ডভাৱে আঘাত লাগিছিল সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই ল'ৰাটোৱে এটা সময়ত আমাক ডাঙৰ ব্যক্তিলৈ পৰিণত হৈ সেই ল'ৰাটি তেখেত পশ্চাদপদত আছে তেখেতৰ পশ্চাদপদত আছে এইমাত্ৰ তেখেতে ক'লে সেইগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া যিগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই সেই বন্দুকৰ নলীৰ আগত মানুহক ধৰ্মান্তৰ কৰা দেখিছে যিগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়াই যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ধৰি লওক অৰুণাচলৰ দুৰ্গম অঞ্চলত ৰাইজে ৰাস্তা সজা দেখিছে মানুহে পৰিচয়ৰ সংকটত ভৰা দেখিছে মানুহে কিদৰে ভাষা হেৰুৱাইছে সেইবিলাক প্ৰত্যেকটো বস্তু তেখেতে দেখিছে অকণমানি 5,000 জনগোষ্ঠীৰ এটা জনজাতি আৰু সেই জনজাতিৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাক কিদৰে নিজৰ দ্বিতীয় মাতৃভাষা হিচাপে লৈ ভাষাটোক সঞ্জীৱিত কৰিছে এই গোটেই কথাখিনিয়ে আমাক নিশ্চয় উপকৃত কৰিলে মই চংচি ডাঙৰীয়াক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ আনুষ্ঠানিক কথাবাৰ্তাখিনি এইখিনিত শেষ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পাছতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিতসকলৰ পৰা কিছু প্ৰশ্ন 2-3টামান প্ৰশ্ন আমি শুনিব বিচাৰিম অন্ততঃ আমাৰ হাতত 15 মিনিট সময় অকল প্ৰশ্ন মই আচলতে কোনো লিখক বা হেৰি নহয় কিন্তু তেখেতৰ কথাখিনি শুনি মোৰ ইমান ভাল লাগিলে মই এইটো জানিব খুজিছোঁ যে তেখেতে যেতিয়া পঢ়া শুনা যিটো সময়ত তেওঁ নেফাত আছিলে সেই পৰিৱেশটো খুব ইন'চেণ্ট এটা এটমছফিয়াৰ আছিলে নেফাৰ মানুহখিনি মনৰ হেৰিটো এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ পিছত আপুনি ভাবে নেকি মানে সেই ইন'চেন্সটো এতিয়াও সেই অৰুণাচলৰ মানুহখিনিৰ মাজত এতিয়াও আছেনে
আগৰ মানুহবিলাকৰ ইন'চেঞ্চ আৰু আজিকালিৰ মানুহবিলাকৰ ইন'চেঞ্চৰ মাজত বহুত প্ৰভেদ আছে। আগৰ সেই ইন'চেঞ্চ আজি নাই। আগৰ মানুহবিলাক সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইন'চেণ্টতকৈ অকৰা আছিলে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অকৰা আছিল কাৰণে ইন'চেণ্ট আছিলে। যেতিয়া সংসাৰৰ একো আওফাও বুজি নাপায়, মানুহ সৰল হ'বলৈ বাধ্য হয়, সৰল হৈয়ে যায় তেওঁৰ স্বভাৱটো। আৰু আজিকালি মানুহবিলাক বহুত মানে চালাক হৈ গৈছে, চতুৰ হৈ গৈছে। আজিকালি মানুহবিলাকে চব বুজি পায়। গাঁৱৰ মানুহ এজনেও আপুনি কথা পাতক, তেওঁ পৃথিৱীৰ জিঅ' পলিটিক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব কথা কৈ দিব। তো সেই সৰলতা আমি যিটো চেঞ্চত সৰলতা লওঁ, আজিকালি মানুহৰ মাজত নাই। আজিকালি মানুহবিলাক বহুত বুদ্ধিমান হৈ গ'ল, বহুত চতুৰ হৈ গ'ল। আৰু আপুনি তেওঁলোকৰ যিটো জ্ঞান, সেইটো জ্ঞান দেখিলে মুখ মেলি চাই থাকিবলগীয়া কেতিয়াবা হৈও যায়। স্যাৰ, এটা প্ৰশ্ন আছিলে। আপোনাৰ চুটি গল্প এটা পঢ়িছিলোঁ, মৃত্যু বুলি। তাত ভাষাৰ লগতে ডাঙৰীয়াৰ লগতে ভাষাৰো মৃত্যু এটা হেৰি কৰিছিলে, ডায়েলেক্ট এটা। এইটো আপুনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ডায়েলেক্টৰ বিষয়ে এটা তেনেকুৱা তাৰ ওপৰত বেছ কৰি লিখিছিলে নেকি? আৰু আপুনি ভাবে নেকি যে সেইটো এটা কুৱেশ্যন আছিলে? আজি পৃথিৱীত বহুত জাতিয়ে নিজৰ ভাষাক লৈ সন্দিগ্ধ হৈ পৰিছে। অসমীয়া মানুহবিলাকেও ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমীয়া ভাষা নাথাকিব, অসমীয়া ভাষা বিলুপ্ত হৈ যাব। অসমীয়া ভাষাই যদি বিলুপ্ত হ'বলৈ ইমান ভয় মানুহবিলাকৰ মাজত সোমাইছে, আমাৰ অৰুণাচলত ধৰি লওক, মই নিজে কৈছোঁ, মানে আমাৰ জনজাতিটো 5-6 হাজাৰ মানুহ, 4-5 হাজাৰ মান মানুহ। আমাৰ ভাষাৰ অৱস্থা কি হ'ব? তেনেকুৱা বহুত ভাষা পৃথিৱীৰ পৰা বিলুপ্ত হৈ গৈ আছে, বিলুপ্তৰ মুখলৈ গৈ আছে। আৰু পৃথিৱী সেইলৈ কনচাৰ্ণ হৈ পৰিছে। বহুত ভাষা বিলুপ্ত হৈ গৈছে। তো তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই এই গল্পটো লিখিছোঁ, মৃত্যু গল্পটো। মৃত্যু কোনো মানুহৰ মৃত্যু নহয়, মৃত্যু এটা ভাষাৰ মৃত্যু। আৰু ভাষাৰ এটা মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে এটা জাতি নিচিন্ন হৈ যায়, এটা কালচাৰ নিচিন্ন হৈ যায়। গতিকে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভাবিবলগীয়া কথা। আৰু এইখন গল্পই বৰকৰমৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প হ'ব কিজানি। ভাল ৰেছপন্স পাইছোঁ, যদিও এতিয়াও মানে গল্পটো ইমান প্ৰচাৰিত হোৱা নাই। কাৰণ মোৰ সকলো গল্প বা মোৰ লিখনিবিলাক প্ৰচাৰ হ'বলৈ অলপ টাইম লাগে। তো এইটোৱে মানে মৃত্যু গল্প মোৰ এটা প্ৰিয় গল্প, আৰু গল্প লিখি মই ভাল পাওঁ। গতিকে মই এটা সঁচা কিবা প্ৰতিটো যে কি কয়, নতুন যোনখিনি প্ৰজন্ম হৈ আহিছে, কিন্তু আমি এইটোও দেখোঁ যে আজিকালি তেওঁলোকে নিজৰ ভাষা, নিজৰ আইডেণ্টিটিটোৰ লগত আকৌ ঘূৰিও গৈছে। এতিয়া আপুনি সেইটোৰ বিষয়ে কি কয়? যেনেকৈ এতিয়া টাই আহোমৰ যোনখিনি এতিয়া হৈ আছে, আমি দেখিছোঁ লেংগুৱেজ ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটিত আমাৰ এইটো আপুনি কি বুলি ভাবে সেইটো কথা? যিসকল জিজ্ঞাসু মানুহ, যিসকলৰ মানে জানিবলৈ মন আছে, তেওঁলোকৰহে। কিন্তু তেনেকুৱা মানুহ 100জনৰ ভিতৰত কিজানি 10জন 20জন মানহে ওলাব। বাকীটো মানুহবিলাকে পাহৰিয়ে, মানুহবিলাকৰ সেইবিলাকৰ ফালে কনচাৰ্ণেই নাই, নিজৰ জীৱনটোক লৈ ব্যস্ত। আৰু আজিকালি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছে, হিন্দীয়ে সকলোকে গ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতত। অৰুণাচলততো হিন্দী মানে মা দেউতাই ল'ৰা ছোৱালীক হিন্দীত কথা কয়, মাকৰ গৰ্ভৰ পৰাই মানে হিন্দী কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে, নিজৰ ভাষা নাজানেই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিবিলাক সংখ্যালঘু মানুহবিলাকৰ তো মানে যেতিয়া মানে টাউনত থাকোঁ বা বেলেগ জেগাত থাকোঁ, আমি হেৰায়ে যাওঁ। আমাৰ অস্তিত্বই নাথাকে, আমাৰ ভাষাৰ অস্তিত্ব নাথাকে। ওচৰে পাঁজৰে কাৰোবাৰ মানে নিজৰ ভাষাত কথা ক'বলৈ মানুহ নাথাকে। স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে নিজৰ ভাষাত কথা ক'বলৈ মানে
কিবা কোনো লগৰীয়া নাথাকে গতিকে ভাষা তেনেকুৱা কৰি মৃত্যু হৈ গৈ আছে ভাষাৰ লগত সংস্কৃতিও মৃত্যু হৈ গৈ আছে জাতিটোৱে নিচিন্ন হৈ গৈ আছে অৰুণাচল এনেকুৱা বহুত কনচাৰ্ণ হৈছে এতিয়া এইটো অকল অৰুণাচলৰে সমস্যা নহয় এইটো গোটেই পৃথিৱীৰ সমস্যা সেইটোৱে আছিলে লাইক অৰুণাচল গ'লে ইচ এণ্ড এভৰি প্লেচ চবেই হিন্দীতে কথা পাতে চ' এইটো অলৰেডি আপুনি ৰিপ্লাই দিলেই মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা সুন্দৰ উপহাৰ দিলে উদ্যোক্তাসকলক ইমান এটা মনোনীত অনুষ্ঠান তাৰ কাৰণে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিনটো ভাগৰ জুগুৰি আছিলে কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ সঞ্জীৱনী শক্তি এটা আমাৰ শৰীৰলৈ আহিলে আৰু কথাখিনি বৰ ভাল হৈছে প্ৰশ্ন যিকেইটা কৰিছে সেইকেইটাও ভাল হৈছে গতিকে প্ৰশ্নকৰ্তাকো মই ভাল পাইছোঁ আৰু উত্তৰকৰ্তাকো ইমান সুন্দৰকৈ সাৱলীলভাৱে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে গতিকে মোৰ প্ৰশ্ন নাই তথাপি মই এটা কথা কেতিয়াবা আমি লেখা মেলা কৰোঁ গতিকে বিভিন্ন কাকত আলোচনীত বা গ্ৰন্থও বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিখিনি কথা ইয়াত আলোচনা হৈছে মই কেনেকৈ নিশেষ হয় এটা জাতি বুলি দুটা খণ্ড মোক কিতাপ ইতিমধ্যে ওলাইছে আপুনি যিখিনি কথা কৈছে বৰ সুন্দৰ আলোচনা মোৰ প্ৰশ্ন বুলি ভাবিবও পাৰে নাভাবিব পাৰে অনাগত 50 বছৰ পাছত অসমীয়া আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাহিত্যৰ ধাৰাটো আপুনি কেনেধৰণৰ হোৱাটো বিচাৰে তাত আঞ্চলিকতা নে সাৰ্বজনীনতা কোনটোৱে অধিক গুৰুত্ব পোৱা উচিত আৰু অকণমান চমুকে এটা আছে আমাৰ যে আজিকালি ৰীলৰ যুগ আহিলে এই ৰীল যিটো আমি উপভোগ কৰি থাকোঁ বৰ্তমানৰ যিটো ডিজিটেল ডমিনেন্স বা চুটি ভিডিঅ'ৰ যুগত দীঘলীয়া উপন্যাস পঢ়াৰ ধৈৰ্য মানুহৰ কমি আহিছে এনে সময়ত সাহিত্যিকসকলে আপোনালোকৰ দৰে যিসকলে সাহিত্যিকসকলে লেখা মেলা কৰি আছে নিজৰ লিখনশৈলীত কিবা পৰিৱৰ্তন অনাটো উচিত নেকি যাতে নতুন প্ৰজন্মক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে গতিকে প্ৰশ্ন হৈছে নাই নাজানো মই দুটা কথাই জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি সাৰ্বজনীনতা আৰু আঞ্চলিকতা মানে সাহিত্যৰ কথা কৈছে আচলতে সাৰ্বজনীনতা আৰু আঞ্চলিকতাৰ যিটো প্ৰভেদ আছে সেইটো কমি গৈ আছে আচলতে মানে সাৰ্বজনীনতা আৰু মানে ৰিজনেল বা এইটো আঞ্চলিকতা বা এটা জাতিৰ মাজত আবদ্ধ সেইটো কথা আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ভাবিবই নালাগে বুলি মই ভাবোঁ কিয়নো যিসকলে সাহিত্য সৃষ্টি কৰি আছে মানুহৰ কথাইতো কৈ আছে আৰু মানুহৰ মনৰ ভাৱ মানুহৰ যিটো সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ একেই গতিকে মই যদি এইটো অসমীয়া মানুহৰ সুখ দুখৰ কাহিনী কওঁ এইটো ইংৰাজী মানুহৰো সেই একে সুখ দুখ আছে এস্কিমো এজনৰ সেই একে সুখ দুখ আছে আফ্ৰিকান মানুহৰো সেই একে সুখ দুখ আছে গতিকে আমি আঞ্চলিকতা আমি আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ বিষয়ে লিখিলেও আমি গোটেই পৃথিৱীৰ কথাই লিখি আছোঁ আমি মানুহৰ কথাই লিখি আছোঁ গতিকে ইয়াৰ মাজত যিটো প্ৰভেদ আছে সেই প্ৰভেদ ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া মই কওঁ আমি যি সৃষ্টি কৰোঁ আমি এইটো বিশ্ব সাহিত্যই সৃষ্টি কৰোঁ অসমীয়াত সৃষ্টি কৰিলে সেইটো বিশ্ব সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰোঁ আজি এটা কনচেপ্ট নতুন কনচেপ্ট এটা আহিছে আমি যিকোনো কাম কৰোঁ মই যদি মোৰ নিজৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ কাৰণে যদিও কাম কৰোঁ মই দেহৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ মই যদি কিবা এটা উৎপাদন কৰিছোঁ দেহৰ কাৰণে উৎপাদন কৰি আছোঁ পৃথিৱীৰ কাৰণে উৎপাদন কৰি আছোঁ মই যদি গছ এটা বচাইছোঁ পৃথিৱীৰ কাৰণে বচাইছোঁ গোটেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে বচাইছোঁ এই যে কিবাটো ডিফাৰেঞ্চটো এতিয়া মানে গেপটো কমি গৈ আছে আৰু মানুহৰ কনচেপ্টত সেইবিলাক কথা সোমাইছে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো আছিল আপোনাৰ মই কওঁ মই বহুত আশাবাদী আৰু মই বহুত ভালো লাগিছে মোৰ কাৰণ যিসকল সাহিত্যিক ওলাই আছে তেওঁলোক বহুত ভাল ভাল সাহিত্যিক ওলাই আছে আমি প্ৰত্যেক পুৰুষে কওঁ প্ৰত্যেক জেনেৰেশ্যনে আমি কওঁ আমাৰ দিনতহে আমি ভাল সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলোঁ বা আমাৰ আগৰবিলাকে ভাল সাহিত্য সৃষ্টি কৰিলে এই নতুনবিলাকে কিনো সাহিত্য সৃষ্টি কৰি আছে কিনো এইবিলাক গান গাই আছে বেহুৰ গান কিন্তু নতুন চামে যে আমাতকৈ ভাল লিখি আছে আমাতকৈ ভাল গান গাই আছে আমাতকৈ ভাল মানে সংগীত ৰচনা কৰিছে আমাতকৈ ভাল খেলিছে আমি কেতিয়াও ৰিকগনাইজ নকৰোঁ মই এইটো ক্ষেত্ৰত মানে মই সদায় কওঁ মই নতুনক সদায় উৎসাহ দিওঁ আৰু আজি যি সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টি হৈ আছে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে সাহিত্য সৃষ্টি হৈ আছে
আমাৰ এইটো কি কয় পুৰণা চামে পুৰণা বস্তুটোকে ধৰি ৰাখি থাকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ দিনৰ সেই বস্তুৰ লগত তুলনা কৰি নতুনক মানে তুলনা কৰিব বিচাৰে ধৰি লওক অসমীয়া সাহিত্যৰ যেতিয়া মানে কিবা উপন্যাসৰ সমালোচনা কৰিব তেতিয়া এই পুৰণা চামে এইটো ইয়াৰে ইংগমক ল'ব জীৱনৰ বাটক ল'ব তাৰ লগত বেলেগ উপন্যাসৰ তুলনা কৰিব তো এইটো কেনেকৈ মানে সেই দিনৰ সেই সাহিত্য বেলেগ আজি তাতকৈ খুব ভাল ভাল সাহিত্য সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এতিয়াও সমালোচকসকলে কৈ থাকে জীৱনৰ বাটটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ উপন্যাস সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে মানি ল'ব নোৱাৰে গতিকে এইটো পৰিৱৰ্তন হ'বই আৰু পৰিৱৰ্তনৰ ভাল ভাল বস্তু আৰু ভাল ভাল আহি থাকিব আগতে অসমীয়া মানুহে ক'ত অলিম্পিকত খেলিবলৈ পাইছিল ক'ত পাৰিছিলে নেশ্যনেল লেভেলতো পৰা নাছিল আজি ওলাইছে ঠিক তেনেদৰে সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিভাৱান যুৱক যুৱতী ওলাই আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ হাতত আমি আমাৰ পৃথিৱীখন এৰি থৈ গৈ আছোঁ নিশ্চিন্ত মনে আমি মৰিব পাৰিম নমস্কাৰ ছাৰ থংচী ছাৰক আচলতে আমি কথা পাতি মই ভাবোঁ মই নিজে এজন পঢ়ুৱৈ তেখেতৰ কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ কথা হয়তো মই 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা একেৰাহে আন্তৰিক ওচৰত বহি কথা পাতিলেও শেষ নহ'ব চাগে অন্তহীন প্ৰশ্ন আছে অন্তহীন জিজ্ঞাসা আছে আৰু অসমীয়া সাহিত্যলৈ বিষয় বৈচিত্ৰ্য অনাৰ ক্ষেত্ৰত থংচী ডাঙৰীয়াৰ যিমান অৱদান আছে বাকী অন্য উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ লেখকসকলে ইমান বোধকৰ নাই মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ কথাটো মোৰ ছাৰ বিশেষ যিহেতু সময় নাই মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া সাহিত্যত বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ এজন লেখক আদি লেখক লুমেৰদাই তাগাং ঢাকিৰ কথা আমি জানো লুমেৰদাই যেতিয়া অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছিলে সৃষ্টি কৰাৰ পিছত তেখেতে 5খনকৈ উপন্যাস লিখিলে চুটিগল্প লিখিলে এইখিনি লিখাৰ পিছত তেখেতে যিখিনি প্ৰতিষ্ঠা বা যিখিনি সন্মান পাব লাগিছিলে অসমৰ পৰাও নাপালে আৰু অৰুণাচলৰ ৰাজ্যৰ পৰা নাপালে নোপোৱাটো স্বাভাৱিক যিহেতু অৰুণাচলৰ ৰাইজ সেই সময়ত পঢ়া শুনা শিক্ষিত নহয় কিন্তু যি সময়ত তেখেতে অসমত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে জীৱনৰ ভাতিবেলা সেই সময়ত কিন্তু অৰুণাচলত শিক্ষিত মানুহ হৈছেগৈ তেতিয়াও কিন্তু তেখেতে অকণমান অৱহেলাৰ পাত্ৰ হৈ থাকিলে যে আপুনি অসমৰ কাৰণে লিখিলে অসমীয়া সাহিত্য লিখিলে অৰুণাচলৰ কাৰণে কি কৰিলে এনেকুৱা কথা কিছুমান দাই ডাঙৰীয়াৰ জীৱনৰ ভাতিবয়সত তেখেতে অকণমান দুখ লৈ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে মই বাইদেউৰ পৰাও সেই কথাখিনি শুনিছোঁ দাই ডাঙৰীয়াৰ পৰা শেষৰ সময়ত মই কথাখিনি শুনিছিলোঁ তেনেকুৱা আপোনাৰ কিবা হৈছে নেকি তেনেকুৱা মোৰ এনেকুৱা জানিবলৈ মন যায় যে আপুনি দাই ডাঙৰীয়াতকৈ আপোনাৰ বিষয় বৈচিত্ৰ্য বহুত বেছি অসমীয়া সাহিত্যত আপুনি যথেষ্ট সংখ্যক অৱদান যথেষ্ট পৰিমাণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে অসমীয়া সাহিত্যলৈ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো ছাৰ তেনেকুৱা হৈছে নেকি মই এবাৰ কামেং জিলালৈ যাওঁতে ছাৰ এগৰাকী সাধাৰণ নাৰীয়ে মই টাৱাঙলৈ যাওঁতে ৰাস্তাত আমাৰ গাড়ী বেয়া হ'ল বোধকৰো সেইডোখৰ আপোনালোকৰ মানে মনোপা অধ্যুষিত এটা অঞ্চল এগৰাকী নাৰীয়ে মোক সুধিলে आप लोग का आसामीज भाषा में किताब लिखकर हम लोग का थंगची सर को नोबेल एवार्ड मिल गया तेखেতে নোবেল বঁটা বুলি কৈছে हम लोग का थंगची सर को नोबेल बঁটা मिल गया এনেকৈ ভঙা ভঙা হিন্দীত কথা কৈছে মোক আৰু মই কথাটো সঁচা কথা বোলো তেখেতে তেতিয়া আপুনি সাহিত্য একাডেমী বঁটাটো পাইছে সেইটোকে তেখেতে নোবেল বঁটা বুলি কৈছে তেখেতে গৌৰৱবোধ কৰিছে কিন্তু সেই একেধৰণৰ কথা মোৰ মনলৈ আহি থাকে যে দাই ডাঙৰীয়াই যিটো মনত মনোকষ্ট পালে সেই মনোকষ্টটো আপুনি ক'ৰবাত অৰুণাচলত পাবলগীয়া হৈছে নেকি লগতে ছাৰ এটা কথা আছে তাগাং ঢাকি লুমেৰদাই চেৰডুপেন জনগোষ্ঠীৰ পৰা আপুনি আহিলে এইফালে টাংচাসকলৰ পৰা কেংচাং কেংলাং ৱাংচাং জংচাং আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভালেকেইজন অৰুণাচলী লেখকে অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছত আমি অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰিবলৈ নতুন লেখক অৰুণাচলৰ পৰা আমি দেখা নাই সেইটো ভাবি ছাৰ আপুনি এজন অসমীয়া লেখক হিচাপে আপোনাৰ মনত ক'ৰবাত অকণমান দুখ লাগে নেকি আমাৰতো ছাৰ স্বাভাৱিকতে দুখ লাগে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰা উত্তৰ পূব ভাৰতত যিসকল লেখক আছে ইন্দ্ৰকান্ত কাৰ্কীয়ে হওক নগা লেখকজনেই হওক বা উত্তৰ পূব ভাৰতত যিসকল লেখকে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সমৃদ্ধ কৰিছে বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ অৱদান আটাইতকৈ বেছি এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া আপোনাৰ মামাং দাইৰ কথাও যদি আমি ভাবোঁ মামাং দাই অসমীয়া ক'ব পাৰে যদি মামাং দাই ক'তো অসমীয়া লেখা দেখা নাই আমি গতিকে ছাৰ সেই কথাখিনি আপোনাৰ অন্তৰৰ যিটো ক'ৰবাত বেদনা এটা হয় নেকি যে ভৱিষ্যতলৈ অসম আৰু অৰুণাচলৰ যিটো সাহিত্যিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো ক'ৰবাত ব্যাঘাত জন্মিব নেকি ছাৰ
কেইবাটাও প্ৰশ্ন আপুনি একেলগে কৰিলে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অৰুণাচলত অকল লুমেদাই নহয়, সকলো সাহিত্যিকে অৱহেলিত আছিলে। কাৰণ মই কৈছোঁৱেই নেফাৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছিলে। মানুহবিলাকে সাহিত্যৰ কথা ক'ত জানিব, মানে তেওঁলোকে আমি পুৰুষ ধৰি কোনো কিতাপ নেদেখাকৈ অহা মানুহ, গতিকে সাহিত্যনো কি বস্তু সেই মানুহবিলাকে বুজিয়েই নাপাইছিলে। যেতিয়া বুজিয়েই নাপায় তেতিয়া সন্মান কৰিব ক'ৰ পৰা? তাৰ কাৰণে নিৰাশ হ'বলগীয়া একো নাই। মই ভাবোঁ মই কেতিয়াও নিৰাশ হোৱা নাই। অসমীয়া মানে নেফাৰ মানুহবিলাকে কিবা তো মই অথনি কৈছোঁৱেই, মই সাহিত্য একাডেমি পাওঁতে CM-ৰ কি ৰিয়েকশ্যন আছিলে। CM-ৰে যদি তেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন হয় তেনেহ'লে জনসাধাৰণৰ পৰা কি ৰিয়েকশ্যনটো আমি পাম, কি সন্মানটো আমি পাম? সেইকাৰণে এইবিলাক উদ্দেশ্য লৈয়ে মই অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছ'চাইটি গঠন কৰিছোঁ। অৰুণাচলৰ একেবাৰে লিখা মেলা পৰিৱেশ, মানে সাহিত্যৰ পৰিৱেশ একেবাৰে নাছিলেই। মানুহে এইটো সাহিত্য কি বুজি নাপাইছিলে একো। তো আমি আৰু এটা কথা, অসমীয়া এইটো শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে অসমীয়া ভাষা গুচি যোৱাৰ পাছত, ইংলিছ মাধ্যম হোৱাৰ পাছত, মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে অৰুণাচলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। আমি অসমীয়া মাধ্যমত যদি শিকি থকাহেঁতেন, সঁচা কথা কৈছোঁ, আমি আজি অৰুণাচলে ইমান উন্নতি কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। আজি অৰুণাচলে মানে একাডেমিক ফিল্ডত মানে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। এইটো ইংৰাজী শিক্ষাৰ মাধ্যমেদি হৈছে। আজি সৰ্বভাৰতীয় হয়তো পৰীক্ষাবিলাকত অৰুণাচলৰ মানে মানুহ ওলায়ে আছে। কোনোফালে মানে ডক্টৰ ওলাই আছে, ইঞ্জিনিয়াৰ ওলাই আছে, চাইণ্টিষ্ট ওলাই আছে, ডাঙৰ পষ্টত গৈছে। সেইটো সম্ভৱ হৈছে কেৱল এইটো ইংৰাজী মাধ্যম হোৱাৰ কাৰণে। অসমীয়া মাধ্যম হোৱাহেঁতেন, মই সঁচা কথা কৈছোঁ, তেতিয়া আমি ছেকেণ্ড ডিভিজন, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কথা ভাবিবই নোৱাৰিছিলোঁ নেপাৰ মানুহবিলাকে। সদায় থাৰ্ড ডিভিজন, কাৰণ সঁচা কথা ক'বলৈ সেইটো লৈও মানে বহুত চৰ্চা হৈছে যে এইটো গুৱাহাটী বোৰ্ড, অসমৰ মানে মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ড বা অসমৰ কিবাবিলাকে যিমান ভাল লিখিলেও নম্বৰ নিদিয়ে। ইয়াত থাৰ্ড ডিভিজন পোৱাবিলাকে দিল্লীত গৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰে। চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আহিব তেতিয়াতো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ ল'ৰাক চাকৰি দিব নে থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাক চাকৰি দিব? সেই শিক্ষাৰ মাধ্যম সলনি হোৱাৰ বাবে অৰুণাচলত যিসকল সাহিত্যিক ওলাইছিল, লুমেৰদাই ওলাইছিল, তাগাং তাগিং ওলাইছিল, কেংচাম কেংলাং, অংচাম চংচাম, তেওঁলোক সেই তেতিয়া মানে মালিয়াং পাৰ্মে, অকেন লেগৌ, এনেকুৱা বহুত সাহিত্যিক আছে। তেওঁলোকে এইটো অসমীয়াতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। ময়ো অসমীয়াত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো যেতিয়া শিক্ষাৰ মাধ্যম সলনি হৈ গ'ল, সকলোৱে লিখিবলৈ বাদ দিলে। ময়ে মাত্ৰ আছিলোঁ যিয়ে মানে মাজে মাজে লিখি আছিলোঁ। মোৰো তেনেকুৱা মানে সদায় লিখাটো হোৱা নাছিল, কাৰণ ময়ো সাহিত্যিক হিচাপে কোনো ৰিকগনাইজেশ্যন অসমতো পোৱা নাছিলোঁ। মই সঁচা কথা কৈছোঁ মানে নিৰাশ, মানে মই অৰুণাচলৰ পৰা হোৱা নাই, অসমৰ পৰাহে হৈছিলোঁ। যেনেকৈ মানে কবিতা লিখিবলৈ বাদ দিলোঁ, নাটক লিখিবলৈ বাদ দিলোঁ, গল্প লিখোঁ, মোৰ গল্প বুলিয়ে মানে নাভাবে মানুহে, কোনো কিবা মানে স্থান নাপায়। এনেকুৱা ময়ো বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে। মই প্ৰকাশক বিচাৰি নাপাইছিলোঁ। এইটো মন মুখৰ হৃদয় প্ৰান্তিকত ওলোৱাৰ পাছত বহুত বছৰলৈকে কোনো কিবা প্ৰকাশক ওলোৱাই নাছিল। দেখিব কেতিয়া মানে প্ৰান্তিকত ওলাইছিল আৰু কেতিয়া প্ৰথম প্ৰকাশ হৈ ওলাইছিলে। তো গতিকে এইবিলাক মানুহ একেবাৰে সাহিত্য চৰ্চা কৰিবলৈ এৰিয়ে দিলে। আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছ'চাইটি, মই অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছ'চাইটি গঠন কৰিলোঁ 2006-ত, 2007 বুলি ক'ব পাৰি, 2006-ৰ শেষৰ ফালে ডিচেম্বৰ মাহত। তাৰপিছত আমি সাহিত্য যে এটা জাতিৰ কাৰণে দৰকাৰ বস্তু, সেই কথাটো মানুহৰ মাজত সোমাবলৈ আৰম্ভণি কৰিলোঁ আমি।
আমি সেই পুৰণা ৰাইটাৰসকলক বিচাৰি আনি সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। এজন ৰাইটাৰক সম্বৰ্ধনা জনোৱা মানে তেওঁৰ ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহবিলাকে গম পালে আৰে সাহিত্যিকসকলেও দেখোন ৰেচপেক্ট পায়, সাহিত্যিকসকলেও যে দেখোন টকা পইচা পায়, এই কথাটো মানুহবিলাকৰ মাজত সোমাবলৈ আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সাহিত্যিকসকলক মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, ইউ আৰ অনন্ত মূৰ্তি, সুনীল গংগোপাধ্যায় অসমৰ পৰা, অৰুণ গোস্বামী, অৰুণ শৰ্মা, লক্ষীনন্দন বৰা, ভূপেন হাজৰিকাক সম্বৰ্ধনা জনাইছে। এনেকুৱা কৰি আমি আৰু সাহিত্য একাডেমীৰ লগত মিলি, এইটো NBTৰ লগত মিলি, নৰ্থ ইষ্ট জ'নেল কালচাৰেল চেণ্টাৰৰ লগত মিলি, অসম সাহিত্য সভাৰ লগত মিলি আমি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। নতুন নতুন লিখক কয় কোনো সাহিত্যিক অনুষ্ঠানে লিখক সৃষ্টি নকৰে, কিন্তু আমি অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছ'চাইটিয়ে সৃষ্টি কৰিছোঁ। আমি প্লেটফৰ্ম দিছোঁ। অৰুণাচলত সাহিত্য চৰ্চা একেবাৰে নহয়। আমি মাহত এদিন মানে চিটিং অনুষ্ঠান কিবা পাতোঁ, তাত মানুহবিলাকক মাতি আনি তেওঁলোকৰ লিখনিবিলাক পঢ়িবলৈ দিওঁ। সময়ত মানে অলপ এক্সপাৰ্টবিলাক, কলেজৰ প্ৰফেচাৰবিলাক আনি আমি মানে সেইবিলাক শুধৰাবলৈ দিওঁ, কিবা কৰিবলৈ দিওঁ, উৎসাহ দিওঁ, উদগনি দিওঁ। আজি অৰুণাচলৰ সাহিত্য, অৰুণাচলৰ ইমান লিখক ওলাইছে, আৰু যিসকল পুৰণা লিখক, বংশাম জংচামে লিখিবলৈ এৰি দিছিলে, এতিয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। মেলেং পাৰ্মে লিখিবলৈ এৰি দিছিলে, আতলেগৈ লিখিবলৈ এৰি দিছিলে, গুণিন পাৰ্টিনে লিখিবলৈ এৰি দিছিল। তেওঁলোকে অসমীয়াত লিখে, তেওঁলোকে অসমীয়াত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া। তেনেকুৱা কৰি আমি সাহিত্যৰ এটা মুভমেণ্ট অৰুণাচলত চলাই আছোঁ। আৰু সাহিত্য মানে যে সমাজৰ কাৰণে এটা এইটো অবিচ্ছেদ্য দৰকাৰী বস্তু, সেইটো কথা মানুহক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আগতে অৰুণাচল গভমেণ্টে সেইফালে ধ্যানেই নিদিছিলে, এতিয়া বৰ্তমান চৰকাৰে ধ্যান দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমাক টকা পইচা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, উৎসাহ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আমি চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাই আছোঁ। তো লিডাৰবিলাকো আগতে কোনো মানে আমাৰ ফালে ধ্যান দিয়া নাছিলে, এইটোতে কি বস্তু তহঁতে কৰি আছে এনেকুৱা কৈছিলে। তো আহিব, লাহে লাহে আহিব। আৰু এতিয়া ইমান ভাল ভাল সাহিত্যিক ওলাইছে, ইংলিছত ওলাই আছে, হিন্দীত ওলাই আছে, অন্যান্য ভাষাত ওলাই আছে। অৰুণাচলৰ সাহিত্য মানে এটা ধন ধৰি উঠিব, আমি এইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। সেইজন তেওঁৰ এটা উপন্যাস ওলাইছিলে এখন মানে আলোচনীত, কিন্তু মই কওঁ এইটো অৰুণাচলী ৰাইটাৰ নহয়। কাৰণ যি ধৰণে তেওঁ মানে অৰুণাচলৰ মানে জীৱনৰ ছবি ফুটি উঠাইছে, এইটো কোনোবা বাহিৰা মানুহে লিখা ছদ্ম নামত। মই যিমান দূৰ জানো, ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় চৰকাৰী হিচাপ মতে ১৬৫২টা ভাষা আছে, আৰু অকল নৰ্থ ইষ্টত ১০০টাৰ ওপৰত ভাষা আছে। এইটো চৰকাৰী হিচাপ। তাৰ বাহিৰে যদি আৰু তেতিয়াহ'লে কেইবা হাজাৰো ভাষা হ'ব। এতিয়া কথাটো এইটো হ'ল যে যেনেকৈ মই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ ৰাজস্থানৰ, আমাৰ যিটো ভাষা, তাত বহুতো ভাষা আছে, কিন্তু এতিয়া সমূহীয়াকৈ মাৰোৱাৰী ভাষা। এতিয়া আমাৰ ঘৰত মোৰ বাহিৰে মাৰোৱাৰী কথা কোৱা নাই, মানুহ নাই। গতিকে আমাৰ এই আৰু আমাৰ পিছত আৰু মাৰোৱাৰী ভাষাটো নাথাকিব। কিন্তু এতিয়া কথাটো এইটো হ'ল যে ইংৰাজী যিটো ভাষা, ইংৰাজী ভাষা এতিয়াও বহুতেই নাজানে। কিয়? আমাৰ যিবিলাক ভাষা, অসমীয়াই হওক, বাংলা হওক, অৰুণাচলৰ ভাষা হওক, হিন্দীৰ লগত ক'ৰবাত নে ক'ৰবাত মিল আছে। মই পাইছোঁ, অনুবাদ কৰিছোঁ, অনুবাদত পাইছোঁ যে অসমীয়া ভাষাৰ ৭০% শব্দ হিন্দীত একে ধৰণে, একে বানান আৰু একে অৰ্থ।
গতিকে এটা কথা, হিন্দী কাৰো ভাষা নহয়, হিন্দী বহুত পিছৰ ভাষা আৰু উৰ্দুৰ ভিতৰৰ ভাষা। হিন্দী কাৰো ভাষা নহয়, হিন্দীৰ কোনো গৰাকী নাই আৰু হিন্দী ভাষী বুলি ভাৰতত কোনো মানুহ নাই। এইটো এটা উমৈহতীয়া ভাষা। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ইংৰাজসকলে ইংৰাজী ভাষাটো ইমান ভিতৰত আমাৰ ভিতৰত সুমিয়াই দিলে যে আমি এতিয়া সেইকাৰণে আমাৰ ধৰ্মান্তৰ হৈছে। আৰু ধৰ্মান্তৰ সেইটো কাৰণ হৈছে, আৰু যিবিলাক মানুহে যাৰ ভাষা নাই, নিজৰ মানে লিপি নাছিলে, যেনেকৈ খাচী ভাষা, তেওঁলোকক ইংৰাজী লিপি দিলে। এই ইংৰাজী লিপিত যেতিয়া আহি গ'ল, তেতিয়া উচ্চাৰণ কৰোঁতে একেধৰণে কৰিব নোৱাৰে, হিন্দী লিপিত কৰিব পাৰিব। গতিকে লাহে লাহে তাত মানে ইংৰাজী আৰু সোমাই যাব। মই যিমান দূৰ ভাবোঁ, এই নেফা অঞ্চলত চৰকাৰে কোনো মন দিয়া নাছিল। তাৰ পিছতো বহু বছৰলৈকে চৰকাৰে কোনো তাত মন দিয়া নাছিল আৰু ধৰ্মান্তৰ হৈ আছে, গীৰ্জা হৈ আছে, কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰা নাছিল। পিছতহে এতিয়া বিবেকানন্দৰ আহিল, মঠ মন্দিৰবিলাক অলপ ভাল কৰা হ'ল। আৰু গতিকে এতিয়া এটা কথা মোৰ মনত মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি যে কওঁ যে হিন্দী বলয় এটা আহি আছে, এতিয়া কমন ভাষা যদি এটা নহয়, আমাৰ যদি কমন ভাষা গোটেই ভাৰতৰ এটা নহয়, তেতিয়া আমি কোনটো ভাষা ল'ম? আৰু কোনটো ভাষাই আমাৰ সংস্কৃতি আৰু আমাৰ ভাষাক জীয়াই ৰাখিব? আমি কওঁ যে অসমীয়া ভাষা নাথাকিব, এই কথাটো মোৰ মনত বিশ্বাস নহয়। অন্ততঃ আৰু 50 বছৰৰ পিছত ভাৰতত হয়তো 50টা বা 100টা ভাষাহে থাকিব, বাকীবিলাক বহুত তল পৰি যাব। গতিকে এতিয়া আমি এটা এনেকুৱা কৰিছোঁ যে যদি আমি হিন্দী গ্ৰহণ কৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ ভাষা নাথাকিব। যদি হিন্দীও নলওঁ, তেতিয়া আমি কোনটো ভাষা উমৈহতীয়া ল'ম, যাৰ দ্বাৰা এতিয়া নাগালেণ্ডৰ ল'ৰাই আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা জান পালোঁ। মই আপোনাৰ কথাৰ কিনো উত্তৰ দিম? আপোনাৰ নিজৰ কথাৰ মাজতে আপোনাৰ মানে প্ৰশ্নৰ মাজতে নিজৰো উত্তৰ আছিলে। আপুনি আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ আৰু আমাৰ এটা সাতাম পুৰুষীয়া সম্বন্ধ আছে আগৰ নেফা বা এতিয়া অৰুণাচলৰ লগত। সেই সম্বন্ধটো, আগৰ যিটো সম্বন্ধ, কিছু হ'লেও মানে যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ কিছু আমাৰ বৰ্ডাৰ ডিছপিউটছবোৰ হৈ থাকে, সেইটো আমাকো আঘাত কৰে, কাৰণ আমাৰ এটা পুৰণি সম্বন্ধ। এতিয়া সেই সম্বন্ধটো কিছু হ'লেও কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি? মই ইয়াত বহি থাকোঁতে আপোনাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, যে আপোনালোকৰ সাহিত্যিকসকলক একেলগে লগ লগাই তেওঁলোকৰ সৃষ্টিখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা কৰিছে, সেইটো বৰ প্ৰশংসনীয়। আৰু নিশ্চয় আমাৰ ভাৱৰ আদান প্ৰদানৰ আৰু সুযোগ আমি তেনেকুৱা সৃষ্টি কৰিব লাগে। আৰু আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত যে আমি যেতিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইলৈ যাওঁ, কিবা এটা আমাৰ মাজত কিবা এটা সম্বন্ধ আছে। যেতিয়া আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টৰ, আৰু মোৰ এটা সামাজিক হিচাপে এটা সামাজিক অনুষ্ঠানত থাকি মানে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অতি দুৰ্গম ঠাইবোৰলৈ যোৱা এটা সুযোগ হৈছে। আৰু সেইকাৰণে মই মানে বিশেষভাৱে সেইটো উপলব্ধি কৰোঁ যে আমাৰ মাজত কিবা এটা কমন বণ্ড এটা আছে। আৰু সেই বণ্ডটো কেনেকৈ, আপোনাৰতো বহুত অভিজ্ঞতা, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আমাক কি ক'ব পাৰে যে আমি এইটো পথ লোৱা প্ৰয়োজন? আৰু বিশেষকৈ ভূপেন দাক যিটো শ্ৰদ্ধা দিছে, অৰুণাচল প্ৰদেশে যিটো শ্ৰদ্ধা দিছে, আমি সেইটো
আমি সেইটো খুব আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণেও প্ৰত্যেক অসমবাসীৰ কাৰণে এটা বৰ গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আপোনাৰ নিচিনা ব্যক্তি আপুনি সেইটোত এটা অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা মানে সম্বন্ধটো আৰু ভাল কৰাত যিখিনি পাৰি সেইখিনি কৰাত এটা পথ প্ৰদৰ্শক আপুনি হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত ধৰক আমাৰো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আমি সেইটো আপোনাৰ লগত হাত মিলাব লাগিব ধন্যবাদ বহুতৰ ধাৰণা আছে যে আপুনি কোৱাৰ দৰে অসম অৰুণাচলৰ সম্বন্ধ আগৰ দৰে ইমান মধুৰ হৈ থকা নাই আগতে ভাল সমন্বয়টো আছিলে ভাল সম্প্ৰীতিটো আছিলে মই ভাবোঁ এইটো ভুল কাৰণ নতুন জেনেৰেশ্যনক মই দেখিছোঁ আমি নতুন প্ৰজন্মৰ কথা ক'বই লাগিব কাৰণ ভৱিষ্যত হৈছে তেওঁলোক আমি গুচি যাম তেওঁলোক থাকিব তেওঁলোকৰ মাজতেহে সম্প্ৰীতিটো থাকিব লাগিব গতিকে মই নতুন প্ৰজন্মবিলাকৰ লগত সদায় আছোঁ যিহেতু অৰুণাচল প্ৰদেশ লিটাৰেৰী ছ'চাইটি তাত আমাৰ লিখক লিখিকাবিলাক বেছিভাগ নতুন প্ৰজন্মৰে মানে নতুন নতুন লিখক ওলাই আহি আছে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লগত মই নিবিড়ভাৱে তেওঁলোকক জনাৰ সুবিধা পাইছোঁ হয় অসমত অৰুণাচলত অসমীয়া ভাষা মাধ্যম হিচাপে থকা নাই অৰুণাচল মানুহে হিন্দী ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে বুজি পায় যে অসমক বাদ দি আমি থাকিব নোৱাৰোঁ বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ মানে যিটো অসমৰ প্ৰতি যিটো প্ৰীতি আমাৰ পুৰণা যিটো জেনেৰেশ্যন আমি জনাই নাছিলোঁ অসমীয়া ভাষা জনাই নাছিলোঁ আমি অসমীয়াত পঢ়িছোঁ যিসকলে শিক্ষিত মানুহ তেওঁলোকেহে অসমীয়া শিকিছিল আৰু গাঁৱৰ দুই এজন মানুহে যিসকলে মানে বিজনেছ কৰিছিল বা গাঁওবুঢ়া মেম্বাৰ তেওঁলোকেহে অসমীয়া ক'ব পাৰিছিল কিন্তু বাকীবিলাকতো অসমীয়া ক'ব পৰা নাছিল তেওঁলোকে হিন্দীও ক'ব পৰা নাছিল কিন্তু অসমীয়াও ক'ব পৰা নাছিল কিন্তু নতুন চামে যদিও অসমীয়া মানে কথা কোৱাটো এটা অভ্যাসৰ ওপৰত গঢ় লৈ উঠে আপুনি যিটো ভাষাত কথা কৈ থাকিব সেইটো ভাষাত অট'মেটিকেলি আপোনাৰ কথা ওলাব গতিকে তেওঁলোকে যদিও মানে অসমীয়া নকয় অসমীয়া প্ৰায় সকলোৱে বুজি পায় আৰু দৰকাৰ হ'লে অসমীয়া কয়ও আৰু তেওঁলোকে বুজিছে অসমক বাদ দিয়ে আমি কিবা কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু উদাহৰণস্বৰূপে অৰুণাচলত যিকোনো পাৰ্টিত দেখিব অসমীয়া গান গাইছে কালি পৰহি মাত্ৰ আমি মোৰ মিছেছ আমি মানে এটা বিয়াত গৈছিলোঁ তাত যেতিয়া অসমীয়া গান গাইছে আৰু বহুতে গৈ মই সেই গান কেতিয়াও শুনা নাই কিন্তু সেই গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা মাত্ৰ কৈ থাকোঁ যেতিয়া জুবিন দা যেতিয়া মৃত্যু হ'ল অৰুণাচলতো সমানে মানুহে দুখ কৰিছে অৰুণাচলতো বহুত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হৈছে আৰু কোনে কৰিছে নতুন প্ৰজন্মই কৰিছে তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া আমি গাড়ীত উঠোঁ কাৰ গান শুনে তেওঁলোকে জুবিনদাৰ গান শুনে পাপনৰ গান শুনে হিন্দী গান খুব কমেহে শুনে গতিকে এই সম্বন্ধটো আমি সদায় ভাবোঁ আমাৰ দিনতহে সম্বন্ধটো আছিলে এতিয়া নহ'ব সেইটো শেষ কেতিয়াও নহ'ব বৰঞ্চ গাঢ় হৈ গৈ থাকিব অসমক বাদ দি অৰুণাচল যে মানে অস্তিত্বই নাথাকিব সেই কথা নতুন প্ৰজন্মই বুজি পায় আৰু সীমাৰ কথাটো সেইটো হৈছে এটা জনা বুজাত মানে কিবা মানে অলপ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকাৰ কাৰণে আৰু সেইটো সমস্যা এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানে ভালদৰে ছল্ভ কৰিলে এতিয়া সীমালৈ মানে আজিকালি কোনো পেপাৰত দেখা নাপাওঁ আৰু পেপাৰবিলাকৰো অলপ তাত ভূমিকা অলপ মানে প্ৰশংসনীয় নহয় কাৰণ সৰু কথাটোকে নাইবাৰৰ মাজত যদি কাজিয়া নালাগে কাৰ লগত কাজিয়া কৰিব
আমিতো কৈ বিহাৰৰ লগত কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাজস্থানৰ লগত কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। কাজিয়া কৰিব লাগিব ওচৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকৰ লগতহে, কাজিয়া হয় ওচৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকৰ লগত। কাজিয়া হ'ব, দুজন মানুহৰ কাজিয়া হৈছে, তাকে মানে সীমা বিবাদ বুলি মানে বহুত মানে কিবা কৰি লিখি দিয়ে। আৰু পেপাৰবিলাকক মই অলপ বেয়া পাইছিলোঁ, কাৰণ সদায় অৰুণাচলৰ এগেইনষ্টত, নাগালেণ্ডৰ এগেইনষ্টত লিখি থাকিব, যিটো মানে সঁচা অৰ্থত মানে আমি ফিল্ডত গৈ দেখোঁ কথাটো একেবাৰে ওলোটা। সেই মানসিকতাটো এতিয়া পেপাৰবিলাকতো নাইকিয়া হৈছে, ভাল হৈছে। সেইটো মানসিকতাটো এৰিব লাগিব। আমি যিবিলাক বহুত কথা আমি ফিল্ডৰ মানে কথা নাজানাকৈ আমি বাহিৰে বাহিৰে ৰুমাৰ শুনি আমি সঁচা বুলি ভাবি লওঁ, সেইটো আমি এৰিব লাগিব। আৰু এতিয়াতো আগতে অসমত আহিলে মানুহবিলাকে বেয়া পাইছিলে, কাৰণ অৰুণাচলৰ গাড়ী দেখিলে, নাগালেণ্ডৰ গাড়ী দেখিলে পুলিচে ধৰিছিল। আজিকালি সেইটো নাইকিয়া হ'ল। এইবিলাক সৰু সৰু কথা আছে, যিটো মানে এতিয়া এইটো গভমেণ্টে এটলিষ্ট এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল কাম কৰিছে। এতিয়া মানে মানুহৰ যিটো অসমীয়াৰ প্ৰতি যিটো ক্ষোভ আছে সেইটো নাইকিয়া হৈছে। অসমৰ মানুহৰ নেভাৰ প্ৰতি যিটো ক্ষোভ আছে সেইবিলাক ক্ৰমান্বয়ে নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে, আৰু সম্বন্ধ ভাল হৈ আছে। আজি অৰুণাচলে বুজি পাইছে, আজি টুৰিজিম এতিয়া মানে এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হৈ গ'ল। আৰু টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে কি, ক'ৰ মানুহ আহিব? অসমৰ মানুহ আহিব। আজি নামচাইত যাওক, ৰয়িঙত যাওক, শনিবাৰ দেওবাৰে মানে তাত থাকিবলৈ জেগাই নাপায়, হোমষ্টেবিলাক ভৰ্তি হৈ যায়, মানুহবিলাকে হোমষ্টে খুলিছে। কোন মানুহ আহিছে? অসমৰ মানুহ আহিছে। তো অসমক বাদ দি যে অৰুণাচল চলিব, সেইবিলাক কথা মানুহে পাহৰিয়ে গৈছে। এতিয়া সম্বন্ধ ভাল হৈ আছে আৰু সম্বন্ধ ভাল হৈ থাকিব। মাজত আচলতে এই ভেদভাৱবোৰ নাই, তেওঁলোকে আচলতে বন্ধু। ৰিচেণ্টলি আমি গৈছিলোঁ, ধৰি লওক তাত আমি য'ত আছিলোঁ তাত আমাৰ ল'ৰা বোৱাৰীয়ে তেওঁলোকৰ লগৰ তাতে পালে, দেখাৰ লগে লগে ইমান মৰম ইটো সিটোৰ প্ৰতি। তো সেই মই ভাবিছোঁ নতুন চামে আচলতে বৰঞ্চ আমাৰ মৰম ইটো সিটোৰ প্ৰতি বেছি মৰমহে বাঢ়ি গৈছে। হয়, একেলগে কলেজত পঢ়িছে, একেলগে স্কুলত পঢ়িছে, সিহঁতৰ মাজত সম্বন্ধটো ইমান গাঢ় হৈছে। আমাৰ সেইটো সম্বন্ধ নাছিল ন আগতে, আমি দূৰৰ পৰাহে চাইছিলোঁ। Dhanyabad, sir. Thank you. Good evening, everyone. On behalf of the Prabha Khaitan Foundation, I, Dr. Preeti Bagrodia, SAS Women of Dibrugarh, would like to express my gratitude to our guest, Mr. Yeshi Dorji Thongchi, and conversationalist, Professor Satyakam Bhattakur, for steering us through a fascinating session. Our sincere thanks to Oil India Limited for their dedicated support that encourages our literary initiatives in the Northeast. I would also like to thank Signet Inn for being our hospitality partner and hosting us at this beautiful venue. Last but not the least, a special thanks to the wonderful audience today for being so engaging and interactive. Your time and presence made this evening truly memorable. Now, as you all know, the Foundation promotes cross-state cultural understanding and appreciation to foster unity of the rich cultural heritage across India's diverse states. Today, we are pleased to felicitate the author and the conversationalist with terracotta artifacts. A little about it. Terracotta artifacts are objects made from baked earth, a type of porous reddish-brown clay fired at relatively low temperatures. These artifacts include a wide variety of items such as sculptures, figurines, pottery, and architectural elements, and they have been used for millennia for decorative, functional, and spiritual purposes. I would now like to call upon Mr. Devi Prasad Bagrodia to felicitate the author, Mr. Thongchi. Please, sir. Re sa ma, re ma da ma da.